Yes, sir. Okay, so let's get started. I'm just putting you on just audio mode because you see like my internet is really slow and it will disconnect time to time. Therefore, it's better if I just put on the audio mode. Okay. All right. So let's get started. Today we're going to go over the not investment appraisal, equity source dividend policy and valuation, the final topic in our, like allocated, oops, 1 second. In our allocated syllabus, like we discussed during the start of the session, right? So like he said, I'll be covering majority of the factors, especially you see the cost of capital and capital structure we have covered successfully. We have also completed the investment appraisal, and now we're going to cover the business plan, dividend policy, as well as the valuation topics. So that is basically, you can say 75% of the entire books, okay? So let's get started. This is equally important because each and every topics we are covering here are important for your exam. All right. So here we go. Just 1 second. Okay. By this time, I believe you have received the presentation on synopsis on equity source and dividend policy. Yes, sir. We received. Okay. Ooh, here we go. All right. So the MM view about the cost of equity. So basically came up with many, quite a number of, theories in the FM. So number one, if you remember, given a theory in capital structure. Can you remember traditional view versus theory? এইগুলা কিন্তু আপনাকে you need to remind everything, throughout the, like FM preparation. Otherwise, it will be difficult for you to, connect and then answer properly. FM কতগুলা theory দিয়েছে একটা থিওরি দিয়েছিল আপনার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে, মনে আছে? ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে সে কি দিয়েছিল 1958 there is no tax এবং capital structure is irrelevant at any point in time. আপনি হচ্ছে মানে at any mix আপনার cost of capital or weighted average cost of capital will remain same. Can you recall? In 1963 he came up with the idea, okay, tax is there and almost 100%, you can borrow at a single rate, and therefore the optimum capital structure should be the almost 100% debt. So which is ridiculous, which is not practically possible. Now he came up with the cost of equity finance. They are good that cost of equity finance is same irrespective of whether equity is new shares, a right issue, or retained profit. Try to understand what he is trying to say. Cost of equity is same. Ideally, cost of equity same hobe is new shares, right share, or retained profit. দেখেন, but ideally it's not same. কেন same না? দেখেন, যখন আপনি নিউ শেয়ার ইস্যু করেন, it takes huge amount of time, isn't it? আপনার অনেক সময় লাগে নিউ শেয়ার ইস্যু করতে। ইস্যু করার পর তারপরে হচ্ছে you need to pick up the issue cost, তারপরে হচ্ছে মেবি আন্ডাররাইটার কস্ট, এইগুলা ধরলে তখন কিন্তু নেট ইনফ্লোটা একটু কমে যায়, and therefore the shares which are being like traded in the market and the new shares possibly they won't be the same. Therefore, how come যে আপনার new shares and the shares being traded in the market, they are same হবে তাদের ভ্যালুটা। তারপরে কি রাইট শেয়ার, right issue usually we know the like characteristics of right shares. Characteristics of right share is such that a company issue the shares at a lower price than the market value because of the preemptive rights of the shareholders, right? So আমার যখন রাইট শেয়ার থাকে তখন মার্কেট প্রাইসের থেকে কমে ইস্যু করা হয়, তাহলে ডেফিনেটলি মার্কেটে যে শেয়ারটা ট্রেডেড হচ্ছে আর রাইট শেয়ারের এই দুইটার ইনফ্লো সেম হয় না, therefore cost of capital সেম হবে না আসলে। Or retained profit. Retained profit means এখানে retained profit doesn't mean the retained profit in the accounting terms, because accounting terms the retained profit are not realized entirely, okay? Because we have got some sales or receivables, we have got some inventory in the stock. So basically this is not realized. But when we talk about the retained profit in the financial management, we basically mean free operating cash flow. You understand what I mean? এখানে retained profit means free operating cash flow. কোনো confusion থাকলে আমাকে বলবেন। Now
The idea and logic he came up with, just one second, আমি একটা এক্সেল শেয়ার করি। For example, K equals to, উনি বলছে DO divided by PO. Let me open up an Excel. So according to him, K equals to, let's say there is no dividend growth, then the formula will be there 0 divided by P0. Now, imagine a situation where dividend is in 9 or 8. Then what will be the P0? Let's imagine share price is 100. How did you calculate the 100? Dividend divided by A. Let's say dividend is N and the required return is 10%. Okay, so we got 100. Similarly, if we apply here, the share price you see is being adjusted. What does it mean? It means that যদি dividend cut করা হয়, share price will adjust হবে to such a level so that investors' required rate of return in this particular case, which is 10%, will remain same. তাহলে কি হলো যে আমরা যদি ডিভিডেন্ড কাট করি বা ডিভিডেন্ড বাড়িয়ে দেই, whatever the situation it is, আপনার share price will be adjusted to such a level so that investors' required rate of return will remain unchanged. Did you get me? Yes, sir. ওকে, এটা হচ্ছে এমএম বলছে, বাট প্র্যাকটিক্যালি কিন্তু এটা পসিবল না, কারণ রাইট শেয়ার বলেন তারপর ইয়া বলেন, এটা তো ঠিক না। এখানেই দেখেন এটাকে আবার সাবস্ট্যান্সিয়েট করছে। ইফ রিটার্নস টু ইনভেস্টর্স ফল, dividend falls, then the value of share price will fall as well. These results the required rate of returns being maintained at the required level. সো এটা আমরা যেটা মাত্র দেখলাম যে যদি আমার রিটার্ন ফল হয়, শেয়ার প্রাইসও কমে যাবে, কমে আমার অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে। So in order to justify that, substantiate those logic, a simple example is given here. So I would request, I mean, this is given in your book. This has been copied from your book. So you should go through it by yourself. That is fairly easy math. And it was basically, like tested in one exam, real exam. So you should go through that, okay? So এটা বেসিক্যালি কি হয়েছে, তিনটা অল্টারনেটিভ সোর্স অফ ফাইন্যান্স রয়েছে দেখেন। A reduction in current year's dividend to 40 pence as to release 5 lakh of internally generated funds, মানে ও হয়তো একটা ডিভিডেন্ড দেয় একটা অ্যামাউন্টে, সেই ডিভিডেন্ডটাকে কাট করে একটা রিলিজ করতেছে। A right issue on a 1 for 10 basis of 1 per share, right share issue করতেছে। A new issue of shares, these would be identical to existing ordinary shares and would first rank for dividend in 1 year's time. So এটা হচ্ছে একটা নতুন শেয়ার। তার মানে you see, you have got like dividend যদি কাট করে, that is from the retained earnings, you have got right issue, and you have got new shares issue. So this is basically to justify the MMB, whatever the situation it is, company value or share value, আপনার এমন একটা লেভেলে থাকবে so that investors required rate of return will remain unchanged. So এটা একটু জাস্ট আপনারা দেখেন, বইয়ে দেখলেই হচ্ছে আপনি ওভারঅল ইউ উড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট, ওকে? আর আপনারা দেখেন আমি অন্য যে ম্যাথগুলা করাই দিব, ওই ম্যাথগুলা থেকে যে আইডিয়া পাবেন তারপরে ইউ উইল বি এবল টু সলভ। Therefore I am just ignoring this. However, as we have discussed earlier, practically the theory MM came up with is come with lots of criticism and assumptions and flaws. As for example, right issue, for right issue, we issue shares at a lower price than the market value. Then when it comes down to the retained earnings, investment from the retained earnings, we don't need to pay any sort of cost. For new shares, we need to pick up the underwriter cost, issue cost, and so forth. Therefore, the cost of equity in each and every cases or each and every alternatives are not exactly same. There is a difference. So what MM is saying, equity funded yata apnar, what does I say, like chronology or order in which equity funds may be used is as under. Chronology কিরকম হওয়া উচিত? Retained earnings as they involve no issue cost. By this time we have understood retained earnings mean free operating cash flow as they involve no issue. What does it mean exactly? It means যে যদি আপনার কখনো কোনো ইনভেস্টমেন্ট দরকার হয়,
And if you want to do it from the equity, you should look at the free cash flow first. আপনার কতটুকু রিটেইন আর্নিংস রয়েছে, ওই রিটেইন আর্নিংস থেকে যদি আপনি পারেন বা ফ্রি ক্যাশ ফ্লো যদি আপনার থাকে, দেন ইউ শুড ইনভেস্ট দেয়ার। রাইট ইস্যু বিকজ অফ রিলেটিভলি লো ইস্যু কস্ট, যদি আপনার রিটেইন আর্নিংস এক্সস্ট হয়ে গেল, দেন আপনি হচ্ছে রাইট ইস্যুতে যাবেন। রাইট ইস্যু উই অল নো a lower price than the market value to the existing shareholders. So it is very easier for you to convince the existing shareholders because they are with the company for many years and they know the potential of the company, and they will be more interested to buy the shares or buy the right offer. So এই জন্য সেকেন্ডলি হচ্ছে রাইট ইস্যু, এবং রাইট ইস্যু করলে আপনার ইস্যু কস্টটা অত লাগে না, কারণ কি এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদের কাছে করা হয়। ওকে, এখন দেখেন লাস্ট কোনটা, নিউ ইস্যু, বিকজ নিউ ইস্যু ইনভলভস huge time because you got to get the permission from the SEC, I mean Securities and Exchange Commission. You need to pick up the underwriter cost, issue cost. Therefore, it becomes far more expensive than the other two sources of equity, and it involves high issue cost. So this is what pecking is saying. So that is called pecking order theory. Do we understand the difference between theory and pecking order theory? Yes, sir. So I have one question here, sir. বলেন। Regarding the right issue, sir. So why is it একটা সেকেন্ড এই আমার ওই সাউন্ড সিস্টেমকে কাটছে না, এবার বলেন, শুনতে পাই না ঠিক মতন। হ্যাঁ, এবার বলেন। sir, why is the right issue less expensive than the new issue, sir? Right issue is less expensive than new issue because of the fact that, and practically it is less expensive. Right issue জিনিসটা কি, যে issuance of shares to the existing shareholders at a lower price than the market value, right? So market value থেকে কম দামে because of their preemptive right existing shareholderদেরকে right issue করা হয়, এবং এটার ইয়াটা হয় এরকম, let's say 3:1, 3 for 1. So আপনার ওই সরি 1 for 3, মনে করেন আপনার যদি 3টা শেয়ার থাকে, ইউ আর এলিজিবল টু গেট 1 শেয়ারস এট লোয়ার প্রাইস। তাহলে যখন আমি এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদেরকে এটা অফার করতেছি, তখন এক্সিস্টিং শেয়ার হোল্ডারদেরকে কম দামে অফার করতেছি, তার মানে তো ওরা অলরেডি কোম্পানির শেয়ার হোল্ডার, এই জন্য দে উইল বি মোর ইন্টারেস্টেড টু টেক অন দ্য শেয়ারস। এই জন্য বলা হয় যে এটা আসলে লেস কস্টলি। ক্লিয়ার? Yes, sir. Yes. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, ভেরি ওয়েল। এবার আর কোন কোশ্চেন আছে? হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। আসসালামু জি আলাইকুম। জি জি, আমি শুনতে পাচ্ছি। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি বলুন। জি স্যার, শুনতে পাচ্ছেন স্যার? হ্যাঁ বলেন। স্যার ওই যে নিউ ইস্যু নিয়ে একটা স্যার কোশ্চেন ছিল স্যার আগের স্লাইডে। জি বলেন, অসুবিধা নেই। স্যার আগের স্লাইডটা একটু জিজ্ঞেস করতেন। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, নিউ ইস্যু কি স্যার, এটা কি স্যার হতে পারে আইপিওর মাধ্যমে হতে পারে নাকি অন্য কোনো ভাবে নিউ ইস্যু করা হতে আইপিও হতে পারে, অথবা আমার আইপিওর পরেও তো নতুন শেয়ার ইস্যু হতে পারে না। মনে করেন আমার কোম্পানি ইজ লিস্টেড ইন দ্য ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ এন্ড চিটং স্টক এক্সচেঞ্জ, and the company wants to issue new shares because of the new project. They want to take up a new project. এটা হতে পারে না? Again, they need to go through Faizul Haq. What is RPO? Faizul Haq Rani, RPO মানে কি? Yes, sir. I thought it was sir, Republic offering. রিপাবলিক অফারিং বলে, আমি কিন্তু জানি না এটার নাম আরপিও কিনা, বাট মানে এটা করা যায়। রিপাবলিক অফারিং, ইফ ইট ইজ দ্য টার্ম, দেন মেবি, মানে ইফ ইউ নো দ্যাট ইজ অলরাইট। বাট অ্যাকচুয়ালি যখন একটা কোম্পানি আইপিও তে চলে আসে এবং তারা চাইলে বিকজ অফ দ্য নিউ প্রজেক্ট, তারা দে ক্যান রিইস্যু দ্য শেয়ারস, ফার্দার ইস্যু করতে পারে আফটার টেকিং পারমিশন ফ্রম দ্য এসএসসি। ওকে? জি স্যার। ওকে, বলেন। স্যার তাহলে নিউ ইস্যুটা স্যার আইপিওর মাধ্যমেই হবে না স্যার? হ্যাঁ, ওটা তো আপনার ইসের মাধ্যমে না। আইপিও মানে কিন্তু আইপিও মানে ইনিশিয়াল পাবলিক অফারিং। ইনিশিয়ালটা হচ্ছে আপনার আইপিও, আর পরেরটা ওই যে উনি বললো রিপাবলিক কি একটা বললো, আরপিও হবে ওইটার নাম। Yes, sir. Repeat public offering, sir. হ্যাঁ, ওই যে রিপিট পাবলিক অফারিং, রাইট, দ্যাট মেক্স সেন্স। কারণ আইপিও মিন্স হচ্ছে ইনিশিয়াল, আপনি যখন একটা প্রাইভেট কোম্পানিকে লিস্টিং এ নিয়ে যাচ্ছেন, দ্যাট ইজ আইপিও।
আর এরপরে আবার আপনি শেয়ার ইস্যু করতেছেন, তাকে বলা হবে আরপিও। অ্যাকর্ডিং টু রনি, সে বললো যে এটাকে রিপিট পাবলিক অফারিং, মেবি হি হ্যাজ গট নলেজ ইন দিস, সো ইটস ফাইন, এটা আরপিও হবে অ্যাকর্ডিং টু রনি। ওকে, ওকে। আচ্ছা, এই আজানটা শেষ হয়ে যাক, শুনতে পাবেন না। Yes, here we go. এখন দেখেন, like we said, came up with lots of theory. তাইলে so far we have seen like 3 theories of is irrelevant in determining shareholders' wealth. I'm not saying that dividend themselves are irrelevant, but they're saying pattern of payment is irrelevant. So this is quite difficult to understand if I don't give you the example. So let me take you to my favorite Excel. So you see there are many ways you can pay out to your shareholders. One is constant dividend, right? So আপনি shareholder কে কিভাবে রেমুনারেট করতে পারেন বা রিওয়ার্ড করতে পারেন, একটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড দিতে পারেন। কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড মানে হচ্ছে এরকম, লেটস সে you are going to pay same constant dividend or now alternatively you can pay a dividend with growth. Dividend with growth হলে লেটস সে আপনি হচ্ছে maybe you will start with 6, তারপরে হচ্ছে এবার প্রতি বছর
বলছিলাম যে একটা হতে পারে যে আমাদের কনস্ট্যান্ট ডিভিডেন্ড, আর একটা হতে পারে ডিভিডেন্ড উইথ গ্রোথ। মনে করেন প্রথম বছর 6 টাকা, পরের বছর হচ্ছে লেটস সে 10% হারে বাড়বে, দ্যাট ইজ 1.1। তারপরের বছর আবার 10% বাড়বে, প্যাটার্ন, তাই না? Pattern is such that your dividend is growing at a growth হতে পারে MM theory, MM model dividend. What MM is saying যে যদি আপনার কোনো বছরে dividend is the residual amount according to MM. If you have positive investment opportunity, you should go ahead and invest. You should not pay out the dividend. Okay. In the second year, you say you have got another investment opportunity, you should invest. You should not pay out the dividend. In the third year, let's imagine you don't have any investment opportunity, so you pay out at very high rate because you don't have any investment opportunity. So let's say you are paying 25 taka dividend. How? Because you are getting money from your existing project and you have invested in 2 new projects maybe, or maybe 1 new project, এবং সেখান থেকে আবার আপনি টাকা পাচ্ছেন, পেয়ে আপনি ডিভিডেন্ড দিবেন। ওকে, থার্ড ইয়ারে লেটস সে अगेन আপনার ইয়া নাই, মানে সেখানে আপনি দিয়ে দিলেন, এখানে এসে ফোর্থ ইয়ারে আবার আপনি ডিভিডেন্ড দিলেন, আবার এখানে এসে মনে করেন আবার আপনি কোনো ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি নাই, ডিভিডেন্ড দিলেন। সো হোয়াট এমএম ইজ ট্রাইং টু সে যে আপনার ডিভিডেন্ড পলিসি এরকম কনস্ট্যান্ট বা ডিভিডেন্ড উইথ গ্রোথ এরকম থাকার দরকার নাই। বেসিক্যালি আমার যদি ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটি থাকে, উই শুড নট পে আউট দ্য ডিভিডেন্ড, we should pay out the dividend only when we don't have any positive investment opportunity. Now, question is, you see, how does it impact to the share valuation? You see, in a moment we'll be looking at the share valuation. So share valuation এর major concept টা কি আগে এটা একটু বোঝেন। Valuation এর concept টা হলো basically, you see, in any sort of instrument, be it share, be it bond, whatever it is, even if you want me to do the valuation of yourself, so I can do the valuation, I can try to put a value on you. বুঝতে পেরেছেন? মনে করেন আপনারা একজন বললেন যে স্যার আপনি যে বললেন এই কথা কেমনে হইলো, আমি I can even do the valuation of myself. বুঝতে পেরেছেন? আপনারা কি জানেন all the big superstar including my favorite CR7 or maybe Messi, so you can do the valuation of them. কিরকম ভাবে করতে পারবেন? Let's say how much money they are going to earn from their lifetime. So they are going to earn from on-field play, তারা যে মাঠে খেলে ওইখান থেকে একটা আর্নিং। They are going to earn from their Instagram, they are going to earn from various, attending various events, they are going to earn from various other sources, maybe like ধরেন ওই যে নাইকি বলেন, তারপরে এডিডাস বলেন, এর যে ইয়া হিসাবে মডেলিং হিসাবে কাজ করে, ওইখানে হচ্ছে আপনার তারা প্রচুর টাকা পায়। So the source and revenue streams they are going to get. So if you can try to find out the cash flows from them, how much money they are going to get in their lifetime, you see, we can possibly reasonably, like estimate the life. I know life is very uncertain, but when it comes down to the valuation, তখন আপনাকে একটাই করতে হবে যে generally people lives like 65 or something, or they can earn until 65. Afterwards, they won't be, like interested in this earning. তারা হয়তো তাদের ওই যে প্রচুর পরিমাণে তাদের আর্নিং হয়ে গেছে, and they will live the, like leisure life or retired life afterwards. So all you need to do, আপনার এখন থেকে শুরু করে তারা যে ক্যাশ ফ্লো আর্ন করবে, সেই ক্যাশ ফ্লোটাকে আপনি ডিসকাউন্ট করবেন, ডিসকাউন্ট করে তারপরে হচ্ছে আপনি তার ভ্যালু বের করবেন, হাউ মাচ ইজ দ্য ওয়ার্থ অফ CR7. অলরাইট, ইউ সি, দিস ইজ হাউ, ওই যে দেখবেন ওদের পা কিন্তু ইন্স্যুরেন্স করা থাকে, ওই যে আপনার যে ফুটবলারদের পা, সো ফর আই নো যে ইট ইজ মানে ইনসিওরড ফ্রম দ্য জেনারেল ইন্স্যুরেন্স অর লাইফ ইন্স্যুরেন্স মেবি। সো সেটাও কিন্তু আপনার ওইভাবে কোনো একটা মডেলে তারা ডিটারমিন করে, আদারওয়াইজ হাউ ডু দে ক্যালকুলেট দ্য প্রিমিয়াম? নাও এখন যদি আপনি আমাকে বলেন এই যে আপনাদের এইখান থেকে একটা নাম নেই, মনে করেন ঠিক আছে আমাদের এখানে আছে ফাহিম শিকদার। ফাহিম শিকদারের ভ্যালুয়েশন কত? ফাহিম শিকদারের ভ্যালুয়েশন হচ্ছে ফাহিম শিকদারের পটেনশিয়াল কি, ফাহিম শিকদার প্রতি বছর কিরকম আর্ন করতে পারবে। এখন যদি ফাহিম শিকদার বলে যে ওকে আপনি তো আমারে নিছেন, আপনি আমার কোর্স কমপ্লিট হিসাবে করছেন, আমার ভ্যালু ঠিক হয় নাই, আমি তো আই এম গোইং টু বি CA qualified in 2 years. ওকে ফাইন, ফাহিম শিকদার, ওয়েল ডান। So second year থেকে then I will, like determine, or I will assign high cash flow in your value. মানে আপনাকে তখন সেকেন্ড ইয়ার থেকে আমি ধরে নিব, down the line second year, Fahim Sarkar is going to get 1.5 lakh per month at least
এবং ওইটারে তখন ফ্যাক্টরিং করে প্রতি বছর বাড়াতে থাকে এবং আনটিল মেবি ফাইম সরকার হাউ লং ইউ ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক অন, লেটস সে আই ওয়ান্ট টু ওয়ার্ক অন টিল 60, আমি 60 ইয়ার্স পর্যন্ত ওর ক্যাশ ফ্লোটা নিব, নিয়ে আমি ফাইম শিকদারের ভ্যালুয়েশন বের করতে পারবো। মেক সেন্স? সিমিলারলি আমরা যেটা বলতেছিলাম, যে কোনো ইনস্ট্রুমেন্ট, শেয়ার অর বন্ড অর আপনার হোয়াটএভার ইট ইজ, আপনি জাস্ট ক্যাশ ফ্লো নেবেন, নিয়েই করবেন। সো হোয়াট এমএম ইজ ট্রাইং টু সে, হোয়াট এভার দ্য মডেল উই ফলো, আপনার ভ্যালুয়েশন সেম থাকবে। কেন সেম থাকবে? দেখেন, যেহেতু সে প্রথম 2 বছরে ডিভিডেন্ড দেয় নাই, পরের বছরে কিন্তু হায়ার অ্যামাউন্টে ডিভিডেন্ড দিচ্ছে। পরের বছর দেয় নাই, তার পরের বছর হায়ার অ্যামাউন্ট অফ ডিভিডেন্ড দিবে, বিকজ আফটার এ সার্টেন টাইম আপনি যে ক্যাশ ফ্লোটা পাবেন ফ্রম দ্য নিউ ইনভেস্টমেন্ট, ইউ নিড টু পে ইট ব্যাক টু দ্য শেয়ার হোল্ডার্স। দেয়ারফর আপনি হোয়াট এভার দ্য মডেল ইউ ফলো, আপনার শেয়ারের প্রাইস উইল রিমেইন আনইম্প্যাক্টেড। আপনারা কি আমার কথা বুঝতে পারতেছেন? বুঝা যায় না আমার কথা? যাচ্ছে। ভেরি গুড। তার মানে এমএম ইজ সেইং যে আপনার ডিভিডেন্টের যে প্যাটার্ন ইজ ইরেলিভেন্ট। ইউ সি দিস ইজ এ প্যাটার্ন কনস্ট্যান্ট, দিস ইজ এ প্যাটার্ন লাইক ডিভিডেন্ট উইথ গ্রোথ রেট, এন্ড দিস অন ইজ নট এ প্যাটার্ন, দিস ইজ এ ডিভিডেন্ট মডেল, মানে হচ্ছে কোনো প্যাটার্ন ফলো করে না। সো হোয়াট এমএম ইজ সেইং, pattern of dividend is irrelevant in determining the share price. MM is not ignoring the dividend. MM বলছে যে dividend itself is important, but the way dividend is paid out is irrelevant. বুঝতে পেরেছেন? এখন আপনারা ওইটা পড়েন, তাইলে এই করবেন। এবার একটা জিনিস আপনাদেরকে বলি, এই যে MM থিওরি, ডিভিডেন্ড পলিসিটা অবশ্যই মুখস্থ রাখবেন, এগুলা পরীক্ষায় কোয়াইট অফেন আসে। হ্যাঁ, এবং এটা আপনি যা আছে অ্যাজ ইজ এইভাবে লিখে দিবেন। দেখেন, MM proposed that pattern of dividend over time is irrelevant in determining shareholders' wealth. Pattern মানে কিভাবে আমার পেমেন্ট হবে। MM are not saying that dividend themselves are irrelevant, but they are saying the pattern of payment is irrelevant. মানে তারা কিন্তু ডিভিডেন্ডকে ইররিলেভেন্ট বলে নাই, তারা বলছে কিভাবে আমার ডিভিডেন্ডটা পেমেন্ট হবে, এটা রেলিভেন্ট। নাও, relevance of dividend policy. Traditionalists came up with lots of criticism and argument, and now they are said, okay, I mean, dividend policy is very relevant. Tara ki bolche? Dividend policy is very relevant. Can relevant? Number one, traditionalists argued that dividend income received now is more certain than future's capital gain. This implies that cost of equity increases over time, that is, later cash flows should be discounted at higher rate than earlier cash flows. সো প্রথম অংশটা আগে বোঝার চেষ্টা করি। ট্রেডিশনালিস্টের আর্গুমেন্ট হলো, আপনি কারেন্ট যে ডিভিডেন্ড ইনকাম পাবেন, দ্যাট ইজ মোর সার্টেন দ্যান ফিউচার ক্যাপিটাল গেইন। দ্যাট ইজ ইন আদার ওয়ার্ডস কল্ড বার্ডস ইন হ্যান্ড থিওরি। দ্য বার্ড হুইচ ইউ হ্যাভ ইন ইউর হ্যান্ড ইজ ফার মোর সার্টেন দ্যান ইউ আর ট্রাইং টু ফাইন্ড আউট এ বার্ড ইন দ্য বুশেস। তাই না? ওইখানে তো আনসার্টেনিটি প্রচুর। তো দ্যাট ইজ লাইক কারেন্ট ইনকাম ইজ মোর সার্টেন দ্যান ফিউচার ইনকাম। সো সেইটাকে ওরা বলছে, দ্যাট ইজ ফাইন। However, this implies that cost of equity increases over time. তো সেইটার এটার পরে সে দেখেন আবার কি বলতেছে, আমাদের কস্ট অফ ইকুইটি ইনক্রিজ হয়, মানে সময় যত বাড়ে কস্ট অফ ইকুইটি ইনক্রিজ করে, এন্ড দেয়ারফোর যে আমার কোনো একটা প্রজেক্টের শুরুর দিকের ক্যাশ ফ্লোতে রিস্ক কম থাকে, এই জন্য ওইটাকে লো ডিসকাউন্টিং রেটে ডিসকাউন্ট করা হয়, এবং পরের দিকে আমার রিস্ক বেড়ে যায়, এই জন্য ওইটাকে হায়ার ডিসকাউন্টিং রেটে ডিসকাউন্ট করা হয়। সো দেখেন, দিস পার্টিকুলার ট্রেডিশনাল থিওরি এটা তারা কেন বলেছে? ইন অর্ডার টু ক্রিটিসাইজ MM থিওরি। বাট এই যে থিওরি নিয়ে এসছে ট্রেডিশনালিস্ট, দ্যাট ইটসেলফ কন্টেইন দ্য আপনার ক্রিটিসিজম। কেন? বা ফ্লজ। দ্যাট ইজ নট ফ্ললেস, এটা কিন্তু ফ্লজ আছে। কিরকম ফ্লজ? আপনারা আমাকে একটা জিনিস বলেন তো, বাই দিস টাইম ইউ হ্যাভ কমপ্লিটেড দ্য ইনভেস্টমেন্ট অ্যাপ্রেজাল and we have used the discounting factor. So did we generally use one single discounting factor or multiple discounting factor for a project? সিঙ্গেল। তার মানে আমার শুরুর দিকে হোক আর শেষের দিকে হোক আমরা সিঙ্গেল ডিসকাউন্টিং করছি। কেউ একজন বলছে মাল্টিপল কই করছি? আমরা সিঙ্গেল ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর ইউজ করছি। এখানের কথা বলতেছিলাম যে, হ্যাঁ, ট্রেডিশনাল থিওরির কথা বলতেছিলাম। হ্যাঁ, বাট ট্রেডিশনাল থিওরি যে ঠিক নাই সেটা বলছি। যে কেন ঠিক নাই? কারণ ওরা যে বলছে যে কস্ট অফ ইকুইটি ইনক্রিজেস ওভার টাইম, দ্যাটস নট কারেক্ট। কারণ আমরা যখন প্রজেক্ট ইভ্যালুয়েশন করি, উই টেক ওয়ান সিঙ্গেল রেট।
আপনি দেখবেন একটা ম্যাথে আমরা দুইটা রেট নিয়েছি, কিন্তু সেই দুইটা রেট নেওয়ার রিজনিং ছিল কারণ 2 বছরে 2 রকম ইনফ্লেশন ছিল, আইডিয়ালি রেট সেম। সো যেহেতু 2 রকম ইনফ্লেশন ছিল, রেট চেঞ্জ। তো এই জন্য later cash flows should be discounted at higher discounting rate. That is not in line with the FM theory. So traditionalists, they came up with the theory for criticism of MM theory, but this model itself is flawful. Okay. Criticism দেখেন, resolution of uncertainty is fallacious as risk is related to the nature of project rather than timing of cash flows. So এবং আরো একটা জিনিস দেখেন, আমরা যখন রিস্কের কথা বলি, রিস্ক ইজ রিলেটেড টু দ্য প্রজেক্ট, টাইম না, যে পার্টিকুলার এই প্রজেক্টটা রিস্কি কিনা, নট দ্য টাইম। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ক্রিটিসিজম অফ ট্রেডিশনাল থিওরি। আর ইউ গাইজ ওকে উইথ দিস? এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসে যে এমএম থিওরি, মনে করেন আপনাকে পরীক্ষায় কিরকম ভাবে কোশ্চেন দেওয়া থাকবে, হয়তো বলছে যে দুইটা শেয়ার হোল্ডার আলাপ করতেছে and in the AGM dividend কাট করার কথা বলতেছে, one shareholder says he has read the theory that dividend policy is irrelevant. তার মানে এটা কার থিওরি? স্যার এমএম। ভেরি গুড। তখন আরেকটা শেয়ার হোল্ডার বলছে নো নো নো, আই ডোন্ট এগ্রি বিকজ আই হ্যাভ রেড ডিভিডেন্ড পলিসি ইজ রেলেভেন্ট। এটা কার থিওরি? ট্রেডিশনাল থিওরি, তাই না? হ্যালো, ইয়েস স্যার। স্যার একটু ট্রেডিশনাল থিওরির ক্রিটিসিজমটা আরেকবার একটু বলবেন স্যার? ট্রেডিশনাল থিওরিতে তারা বলছে যে আমাদের প্রথম দিকের ক্যাশ ফ্লো হচ্ছে লেস আনসার্টেন, এই জন্য প্রথম দিকে লোয়ার ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টর দিয়ে ডিসকাউন্টিং করতে হবে, আর পরের দিকের লেটার ক্যাশ ফ্লোস মধ্যে বেশি আনসার্টেনিটি থাকে, এই জন্য ওইটাকে হায়ার ডিসকাউন্টিং রেট দিয়ে ডিসকাউন্ট করতে হবে। নাও কোশ্চেন হচ্ছে, resolution of uncertainty is fallacious as risk is related to the nature of the project. আমরা যে রিস্কটাই করি এটা কিন্তু টাইমের উপর না, এটা ন্যাচারের উপর, এবং ওই রিস্কটা ফ্যাক্টর ইন করা হয় ডিসকাউন্টিং ফ্যাক্টরের সাথে। ওইটার সাথে নাথিং টু ডু উইথ ক্যাশ ফ্লো আমি 5th ইয়ারে অর 6th ইয়ারে পাচ্ছি, এটার সাথে নাথিং টু ডু উইথ দ্যাট রিস্ক। জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। গুড। এবার আসেন ডিভিডেন্ড সিগন্যালিং। স্টিল traditional argument continues. Okay, so dividend acts as signaling. Dividend act as signaling মানে হচ্ছে, দেখেন সিগন্যালিং এর কিন্তু আরো একটা থিওরি পড়েছিলাম আপনাদের যদি মনে পড়ে, যে আপনার ডেট অফ অ্যাক্ট অ্যাজ সিগন্যালিং। যদি কোনো একটা ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে ডেট থাকে, ইট মিনস ইট গিভস এ সিগন্যাল দ্যাট দ্যাট কোম্পানি উইল পারফর্ম বেটার ইন ফিউচার। ওকে, কারণ হচ্ছে কোম্পানিকে তো ওই ডেটের পেমেন্ট করতে হবে ইন ফিউচারে। সিমিলারলি ডেট অ্যাক্টস অ্যাজ সিগন্যালিং, সরি ডিভিডেন্ড অ্যাক্ট অ্যাজ সিগন্যালিং মানে হচ্ছে, ধরেন আপনি বলতেছেন দিস কোম্পানি ইজ ডুইং গুড, তাইলে হাউ উইল দ্যাট কোম্পানি ইজ পারফর্মিং, দ্যাট ডিপেন্ড অন দ্য ডিভিডেন্ড পলিসি। মনে করেন এই কোম্পানি ইজ ডুইং গুড বাট দ্যাট কোম্পানি ইজ নট পেইং টু দ্য শেয়ার হোল্ডার্স, কাম অন, তাইলে আপনার প্রশ্ন আসে না যে এত ভালো করতেছে তাইলে ডিভিডেন্ড পেমেন্ট করতেছে না? মেক সেন্স? সো হাউ ওয়েল এ কোম্পানি ইজ পারফর্মিং, দ্যাট ইজ রিফ্লেক্টেড ফ্রম দ্য ডিভিডেন্ড পলিসি। এই যে দেখেন, এটা many authority claims that pattern of dividend is key consideration and therefore a sudden dividend cut would usually have a serious effect upon the equity value. This argument implies that dividend policy is relevant. মানে ধরেন অনেকে মনে করে ডিভিডেন্ড ইজ দ্য কি কনসিডারেশন, এবং যদি ডিভিডেন্ড কাট করা হয় সো ইট উইল হ্যাভ সিরিয়াস নেগেটিভ এফেক্ট অন দ্য ইকুইটি ভ্যালু, সো এই জন্য বলা ডিভিডেন্ড পলিসি ইজ রেলেভেন্ট। ইজ দ্যাট ওকে? Yes, sir. আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন? ওকে, এইবার এই ডিভিডেন্ড অ্যাক্ট অ্যাজ সিগন্যালিং, ইট হ্যাজ গট সাম লিমিটেশনস। কি লিমিটেশনস? It is against a strong form of market efficiency. You remember, we did discuss about 3 forms of market efficiency: strong, semi-strong, and weak. মনে আছে? Did we discuss that? নাকি দেখাতে হবে? ভুলে গেছেন আপনারা? আচ্ছা দেখেন, প্রথমে আমরা বলি উইক ফর্ম অফ মার্কেট। উইক ফর্ম অফ মার্কেট মানে হচ্ছে এখানে অনলি ফার্স্ট ইনফরমেশন রিফ্লেক্টেড হয়। ওকে, সেল দেখা যায়? Yes, sir. ফার্স্ট ইনফরমেশন অডিটেড অ্যাকাউন্টস এর যে ইয়া আছে এটার ভিত্তিতে শেয়ারের দাম মুভ করে। সেমি স্ট্রং ফর্ম, সেমি স্ট্রং
সেমি স্ট্রং ফর্ম হচ্ছে এখানে পাস্ট প্লাস পাবলিকলি available ইনফরমেশন আপনার হয়, যেমন হচ্ছে লেটস সে পাস্ট অডিটেড অ্যাকাউন্টস প্লাস পিএসআই এন্ড যদি অন্য কোনো ইনফরমেশন কোম্পানি করে সেইগুলা রিফ্লেক্টেড হয়। স্ট্রং ফর্ম মানে হচ্ছে মার্কেটে হোয়াট এভার হ্যাপেন্স মানে দ্যাট উইল বি লাইক known to the general shareholders through the analyst report and so forth. আমি আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল দিব, past plus public plus secret, ঠিক আছে, সমস্ত ইনফরমেশন আপনার মার্কেটে হয়, বুঝতে পেরেছেন? তাহলে এই যে স্ট্রং ফর্ম মানে হচ্ছে নাথিং ইজ সিক্রেট। কোম্পানি যদি মনে করেন, এই যে যেমন আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দেই, অ্যাপল কার, এটা আজ থেকে আরো 3 বছর আগে আমি অ্যানালিস্টের রিপোর্ট দেখছিলাম যে অ্যাপল ইজ ডুইং সামথিং, নট অনলি অ্যাপল, আপনি দেখবেন যে গুগলও তার কার বানাচ্ছে। সো এই অ্যানালিস্ট আপনার তখন বলতেছে অ্যাপল একটা প্রজেক্ট নিয়েছে এবং ওই প্রজেক্টে কেউ ঢুকতে পারে না, এবং হুইচ ইজ ভেরি লাইক রেজিমেন্টেড এবং খুব সিক্রেসি মেইনটেইন করে আপনার ওইখানে হচ্ছে একটা প্রজেক্ট করতেছে, and no one knows what is going, but analysts predicted Apple product is thinking of the car production, and it is quite public now. Yes, Apple is going to bring the new car in 2025. You understand? So that is basically the secret information is not secret, and that will be reflected. So ওইটা যখন ইনফরমেশনটা মার্কেটে চলে আসলো, অ্যাপলের শেয়ার প্রাইস বেড়ে গেল, and Apple is the most valuable company in the world. Do you know how big the Apple is? Apple said the valuation, it is bigger than like France economy, or GDP. It is bigger than Spanish GDP. বুঝতে পেরেছেন? Spanish, France, I am unsure about Italy, maybe Brazil, তারপরে হচ্ছে আপনার মেক্সিকো, এইসব ইসের থেকেও অ্যাপল বড় জিডিপি থেকে। You understand how big they are? So anyway, so the fact is যে past, public and secret information সবই হচ্ছে আপনার এখানে হবে। Now how does it connect with that dividend signaling? মনে করেন আমি যদি ডিভিডেন্ড কাট করি, ডিভিডেন্ড কাট করলে তার মানে হচ্ছে I have got some purpose. What I'm going to do with the dividend cut? আমি ওই ডিভিডেন্ড কাট করে যে টাকাটা I'm going to invest in Apple car maybe. So অ্যাপলের কথা বলতেছি, তার মানে that information will be reflected in the analyst report and it will be adjusted in the share price. So dividend কাট করলে যে আমার শেয়ার প্রাইস কমে যাবে, not necessarily that is correct all the time. So traditionalistরা যেটা বলতেছে that's not quite correct. আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন? না হলে বলবেন আমাকে। Yes, sir. বুঝছি। Good. Let's talk about clientele. Clientele মানে হচ্ছে আপনি যদি একটা কোম্পানির ক্লায়েন্টেল দেখেন, ক্লায়েন্টেল মানে হচ্ছে শেয়ার হোল্ডার কারা। অনেক ধরনের শেয়ার হোল্ডার থাকে একটা কোম্পানিতে, আমার আপনার মতন জেনারেল শেয়ার হোল্ডার থাকে, আবার হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল হাই নেটওয়ার্ক লোক থাকে, তাই না? হাই নেটওয়ার্ক মানে হচ্ছে যাদের অনেক টাকা ফ্রি ক্যাশ থাকে, বুঝছেন? ওরা আবার ওই যে পিটি তে ইনভেস্ট করে, পি ফান্ড মানে প্রাইভেট ইকুইটি ফান্ড, ওরা বিভিন্ন জায়গায় ইনভেস্ট করে থাকে। এনিওয়ে, আরেকটা থাকে হচ্ছে কর্পোরেট। সো কর্পোরেট একটা থাকে, আরেকটা আমার আপনার মতন জেনারেল, আরেকটা হচ্ছে হাই নেটওয়ার্ক ইন্ডিভিজুয়াল থাকে। এখন if you look at the corporate, they don't bother about the dividend because they are the long-term investors and they look at the capital gain. So whether through this investor they can maximize the gain, possibly 5 or 10 years down the line. When it comes down to the PE, they don't bother about the dividend as well because they don't need like every year return. They will look for the capital gain during the exit. But when it comes down to the guys like you and me, we need money for our family expenditure or daily life expenditure. So if we invest some money, we'll be needing some sort of return on a yearly basis. So basically, clientele কথাটা হলো, যদি কোনো একটা কোম্পানি তার ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে জেনারেল শেয়ার হোল্ডারদেরকে বেশি অ্যাট্রাক্ট করতে চায়, হি শুড হ্যাভ এ প্রপার ডিভিডেন্ড পলিসি, আইদার হচ্ছে constant dividend or dividend with growth, so that they can attract the general shareholders. যদি কোনো কোম্পানি মনে করে no, they don't need like general shareholders, they want like long-term investors, তাহলে তার ওই ডিভিডেন্ড পলিসি নিয়ে এত বদার করার দরকার। বাট প্রবলেম ইজ, যদি আপনি চান যে আপনার শেয়ার সবসময় বাই সেল হোক, মার্কেটে একটা ভাইব্রেন্সি থাকুক আপনার শেয়ারে, তাইলে অবশ্যই আপনার জেনারেল শেয়ার হোল্ডার থাকতে হবে, বিকজ আমার আপনার মতন শেয়ার হোল্ডাররা বাই সেল করে।
কর্পোরেট বা প্রাইভেট হাই নেটওয়ার্ক লোকজন ওরা কিন্তু অত বাই সেল করে না। আমি কি বুঝাইতে পারতেছি? সো আপনার ডিভিডেন্ড পলিসির উপর ডিপেন্ড করে ইউ উইল বি এবল টু অ্যাট্রাক্ট দ্য ক্লায়েন্টস। ডিড ইউ গেট মি? জি স্যার। So investors may be attracted to the firms by the dividend policy. This might be because high payouts attract those who prefer current income, or low payment attract those with the marginal income rates. On contrary, new clientele may find the new policy attractive. দেখেন এই যে আপনার ক্লায়েন্টেলের কথা আমরা যেটা বলছি, প্রিফারেন্স ফর কারেন্ট ইনকাম, মেনি ইনভেস্টর্স রিকোয়ার ক্যাশ টু ফাইন্যান্স কনজাম্পশনস, taxation, dividend and capital gain are taxed differently at different time. So preference of current income এটা তো আমরা বলেছি, finance consumptions, আর taxation হলো you see dividend এর উপর আপনার tax এর rate একরকম, maybe individual dividend tax rate is low, whereas corporate dividend এর উপর tax rate is very high, you know that, তাই না? মানে ইন্ডিভিজুয়াল এর একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট হচ্ছে আপনার এক্সাম, তারপরে বাকিটার উপর 10%। আর আপনি যদি কর্পোরেটের কথা ধরেন, স্ট্রেট 20% ডিভিডেন্ডের উপর তার ট্যাক্স দিতে হয়। নাও ক্যাপিটাল গেইনের কথা যদি ধরেন, ক্যাপিটাল গেইন হচ্ছে আপনার ইসের উপর আপনার খুবই লো রেট, কর্পোরেটের জন্য অনেক কম রেটে ক্যাপিটাল গেইন ট্যাক্স হয়। তাইলে কর্পোরেট উইল বি মোর ইন্টারেস্টেড ইন দ্য ক্যাপিটাল গেইন দ্যান ডিভিডেন্ড, isn't it? They can maximize their cash flows or their wealth from these investments. You understand how does it differ? Hello? Yes, sir. Okay. Now cash হচ্ছে বলছে if cash is unavailable to pay dividend, দেখেন মানে আপনার ট্রেডিশনালিস্টরা ডিভিডেন্ড পলিসিকে এত বেশি দিয়েছে, এমফাসাইজ দিয়েছে, বলছে cash is unavailable to pay dividend, either the planned investment should be cut back or money borrowed to avoid adverse signaling effect. So অনেক সময় হইতে পারে you have sufficient profit but this is not realized. So all you need to do, you can possibly borrow money from the banks or maybe other financiers or lending institutes, এবং ওইখান থেকে আপনি ডিভিডেন্ড দিবেন টু অ্যাভয়েড অ্যাডভার্স সিগন্যালিং এফেক্ট। এবার লেটস টক অ্যাবাউট এজেন্সি থিওরি। এজেন্সি থিওরি বলছে সো কল ব্যাটল বিটুইন ম্যানেজার্স এন্ড শেয়ার হোল্ডার্স। ম্যানেজার্স এন্ড শেয়ার হোল্ডার্স এর ইস্যুটা হলো managers are risk averse, or managers যদি এরকম থাকে they came here for the time being এবং তার performance is related to like high share price, they will pay very high dividend তাদের ওই সময় so that আপনার শেয়ার প্রাইস বুস্ট করে। বাট যদি আপনি লং রানে ওই শেয়ার প্রাইস ধরে রাখতে চান তাহলে ডেফিনেটলি আপনার একটা কন্টিনিউইটি থাকতে হয় ওই প্যাটার্ন অফ ডিভিডেন্ডের, তা না হলে আপনার হয়তো ফর দ্য টাইম বিং শেয়ারের দাম বাড়বে, পরে আবার ওইটা কমে যাবে। You understand what I'm trying to say? So basically এটা হচ্ছে ওই যে এজেন্সি থিওরি, যে আমার ওই যে সো কল ব্যাটল বিটুইন ম্যানেজার এন্ড শেয়ার হোল্ডার, শেয়ার হোল্ডার কি চায়, ম্যানেজার কি চায়, এবং তার অ্যাপয়েন্টমেন্টের টার্মস কি। আর শেয়ার বাইব্যাক এন্ড স্ক্রিপ ডিভিডেন্ড, সো উই অল নো যে স্ক্রিপ ডিভিডেন্ড মানে হচ্ছে বেসিক্যালি আপনার ইয়াটা ওইটারে কি বলে, হ্যালো, স্ক্রিপ ডিভিডেন্ড মানে হচ্ছে আপনার বোনাস ডিভিডেন্ড। সো বোনাস ডিভিডেন্ড হলে so basically it is not dividend, only number of shares will increase. Now let's talk about the conclusion হচ্ছে we have seen by this time the dividend policy and traditional dividend, so which one we are going to select? You got to be diplomatic. So both of the model, you see both of the model are equally prevalent in the share market. আপনি দেখবেন ওই যে অনেক কোম্পানি আছে, as for example, so far I know Microsoft, they don't pay dividend that much. On the other hand, Apple do pay sometimes. So both of the model are equally prevalent, applies in the market. So দেখেন এটা কি বলছে, are probably right, দেখেন diplomatic, despite their assumptions থাকা সত্ত্বেও are right, but evidence also points to a clientele effect. What does it mean? তার মানে আমি ট্রেডিশনাল থিওরিকেও সাপোর্ট করতেছি। Perhaps the best a firm can do is establish a dividend policy and stick to it. So একটা ফার্ম যেটা করতে পারে, সে একটা ডিভিডেন্ড পলিসি এস্টাবলিশ করে সেটাতে স্টিক থাকে। Ideally যে কাজটা করা উচিত, you need to look at the industry practice. You can see what other industry players are doing, because let's say you are into a pharma business
and all of the pharma companies are paying the dividend and you don't want to pay it, so that will not go down well to the investors. So all you need to do, you need to look at other competitors and peer companies, and you need to set the dividend policy which you can follow continuously. So this is what the conclusion should be. So you should not say straight away MM policy is better or traditional policy is better. You got to be really diplomatic the way the conclusion has been drawn down. You understand? Yes, sir. Good. Now, বিজনেস প্ল্যানিং এন্ড রিস্ট্রাকচারিং, আমরা এইগুলা করার পরে আমরা শুধু ইসের ওইটারে কি বলে ভ্যালুয়েশনের ইয়াটা আমরা হচ্ছে রেখে দিব, বাকি থিওরি গুলো আমরা এখন পড়ে যাব এবং ম্যাথ সলিউশন করব, আর ভ্যালুয়েশনটা আমরা নেক্সট ক্লাসে সলভ করব। সো অর্গানিক গ্রোথ, আপনার এইটা দেখেন, ইট হ্যাজ গট এফএম ইজ লিঙ্কড উইথ দ্য স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্ট। সো অর্গানিক গ্রোথটা কি? অর্গানিক গ্রোথ হচ্ছে যে ধরেন আপনার নিজস্ব ফান্ড অথবা অল্প কিছু বরোইং দিয়ে আপনি নিজে নিজে কোনো একটা প্রজেক্ট করলেন। মনে করেন ইউ ওয়ান্ট টু গ্রো, সো গ্রো দুই ভাবে হয়, একটা হচ্ছে অর্গানিক্যালি গ্রো। অর্গানিক্যালি গ্রো মানে হচ্ছে, লেটস সে ইফ ইট ইজ এ ফার্মা কোম্পানি, ইউ উইল হ্যাভ ওন R&D and you will invent new drugs or medicines and you will sell it. That is called organic growth. Alternatively, you can buy the patent, you can buy the formula from outside companies, and you can, or you can buy entire pharma company who has got this sort of new invention. So আপনি তার কাছ থেকে এটা করে grow করতে পারেন। I can give you many examples. As for example, Beximco. Beximco grow করে usually through acquisition. Acquisition মানে হচ্ছে long back, 2 or 3 years back, they acquired Nuvista, and last year they acquired Sanofi. So I was part of that because I was the valuator for them. So তারা basically এটা কিনে কিনে আপনার বেক্সিমকোকে বড় করতেছে। This is called grow by acquisition. আর অর্গানিক গ্রো কোনটা হইতো? অর্গানিক গ্রো হচ্ছে, লেটস সে Beximco has invented cancer drugs, and which is a big breakthrough in the pharma markets. So তারাই করলো। অথবা Beximco has invented COVID drug, or Beximco has invented what does it call, like dengue drugs or dengue vaccination. So এইগুলাকে বলে organic growth. So this involves retention of profit and raising of new finance to fund internally generated projects. So তাহলে গ্রোথ কয় ভাবে হয়? এটা কিন্তু আপনার স্ট্র্যাটেজিক ম্যানেজমেন্টের সাথে রিলেটেড। গ্রোথ কয় রকম হয় তাহলে? 2 way, স্যার। 2 way। কি কি বলছি? স্যার একটা হচ্ছে ন্যাচারালি, আর একটা হচ্ছে মানে অর্গানিক, আর একটা Sir, growth by acquisition. টার্মিনোলজি ঠিক রাখবেন। একটা হচ্ছে গ্রোথ, অর্গানিক গ্রোথ, আর একটা হচ্ছে গ্রোথ থ্রু অ্যাকুইজিশন। ওকে, তো আমি যদি বলি কোনটা ইন্টারনাল আর কোনটা এক্সটার্নাল? Sir, growth by acquisition হচ্ছে external. ভেরি গুড। আর অর্গানিক গ্রোথ হচ্ছে ইন্টারনাল। এখন দেখেন, যদি আমরা বলি অ্যাডভান্টেজ কি, এটার প্রত্যেকটার কিছু সুবিধা অসুবিধা আছে। এই যে আমি যে সিনোপসিসটা দিছি, এগুলো কিন্তু সব আবার প্রত্যেকটা সিনোপসিস মুখস্থ করে ফেলবে, আদারওয়াইজ থিওরির অ্যান্সার দিতে কষ্ট হবে। দেখেন, এটার অ্যাডভান্টেজ আছে। অর্গানিক গ্রোথের অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে কস্ট স্প্রেড ওভার টাইম। আপনার যে কস্টটা, যেহেতু ইউ আর দ্য ক্যাপ্টেন অফ ইউর ওন শিপ, আপনি নিজে আপনার ইয়াটা করতেছেন, সো আপনি চাইলে এই কস্টটাকে আপনি ওভার দ্য পিরিয়ডে অ্যালোকেট করতে পারেন। বেটার কন্ট্রোল, আপনার বেটার কন্ট্রোল থাকবে প্রজেক্টের উপর। কারণ কি, আপনি ওইটার একটা প্রজেক্ট নিয়ে সেই প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট করতেছেন, and you will have better control on that. Slower rate of change and therefore avoids disruption. আপনি যখন কোনো একটা কোম্পানিকে অ্যাকুইজিশন করেন, তখন পুরোটাকে আপনার ম্যানেজ করতে হয়। ইট ইজ ভেরি ভেরি ডিফিকাল্ট টু ম্যানেজ। ইউ সে একটা নিউ কোম্পানি কিনে সেটা ম্যানেজ করা। বাট আপনি যদি নিজে কোনো কিছু করেন, এটা আপনার কি হয়, স্টেপ বাই স্টেপ, বেবি স্টেপ আপনি নেন, নিয়ে আস্তে আস্তে ওটাকে তৈরি করেন, and therefore it avoids the disruption. ডিসঅ্যাডভান্টেজ কি? রিস্ক অফ ফেইলিউর। আপনি কোভিড এর ভ্যাকসিন বানাতে গেলেন, ইউ ক্যান নট গিভ দ্য গ্যারান্টি ইউ উইল বি সাকসেসফুল, রাইট? আপনার ফেইলিউরের রিস্ক আছে। টু স্লো। আপনি যত রকমের ইনোভেশন হয়, ইউ সি লাইক iPhone 15, you see like every year in September we see the new iPhone model. But do you know, like, for these sort of innovation,
possibly they started working 7 or 8 years back in their R&D, because they do run on trial basis, and they make sure, I mean, it will not come up with any sort of like glitches. তো ওইটা তখন হচ্ছে তারা যখন এটা মেক শিওর করে, তারপরে স্টিল ইউ হ্যাভ সিন দ্য নিউজ পসিবলি যে নিউ আইফোন 15 ইজ গেটিং হট, আপনার ওইটা গরম হয়ে যায়, এসে হিট হচ্ছে অনেক বেশি, এবং অ্যাপল ওইটার একটা ইয়াদ দিয়েছে। এন্ড ইউ অলসো নো কার ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর ইনোভেশন হয়, কার ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক কার রিকল করে, মনে করেন গাড়ি মার্কেটে ছেড়ে দিচ্ছে, বাট ওতে তো এখন তো পুরো সফটওয়্যার, ওই যে চিপ দিয়ে চলে, এখন তো কার হয়ে গেছে স্মার্ট কার। সো ওই কার গুলো অনেক সময় আপনার রিকল করতে হয় বিকজ অফ দা ওই যে তারা যে সফটওয়্যার করছে বা কারের ওইটা কাজ করতেছেন ঠিক মতন, এনে আবার ওই সফটওয়্যারটাকে আপডেট করে আবার ওইটাকে ডেলিভারি দেয়। দ্যাট ইজ কল্ড রিকল। সো টু স্লো রিস্ক অফ ফেল। Barriers to entry in the market. Barriers to entry in the market means, I can give you a very good example. All of you might know that Japan tobacco. Japan tobacco basically, যখন বাংলাদেশ মার্কেটে আসতে চায়, তারা they try to pursue a new tobacco license, but government have a policies of like tobacco free Bangladesh in 2023, 2030, but which is not practically possible in Bangladesh, honestly speaking. Anyway, that's why they decided not to give any tobacco license new. তো তখন ওর কি করতে হয়েছে, তখন হচ্ছে দে অ্যাকোয়ার্ড ইউনাইটেড ঢাকা টোবাকো, হুইচ ইজ বেসিক্যালি দ্য সাবসিডিয়ারি কোম্পানি অফ আকিস টোবাকো। সো বেসিক্যালি অনেক সময় আপনার অর্গানিক গ্রোথের মাধ্যমে মার্কেটে এন্ট্রি করা যায় না, লাইক জাপান টোবাকো, সে এন্ট্রি করার জন্য কিভাবে করতে হচ্ছে, অন্য একটা কোম্পানিকে অ্যাকুইজিশন করে এন্ট্রি নিতে হচ্ছে। আপনারা কি আমার কথা বুঝতেছেন? Yes, sir. Yes, sir. গুড। Let's talk about acquisition. আমরা যেটা বলছি, গ্রোথের আপনার অনেকগুলো ওয়ে আছে, একটা হচ্ছে গ্রোথ থ্রু অর্গানিক, আর একটা হচ্ছে কি অ্যাকুইজিশন। অ্যাকুইজিশন হচ্ছে বেক্সিমকো সানোফিকে অ্যাকুইজিশন করছে, এক্সটার্নালি গ্রোথ করছে। সো অ্যাকুইজিশন ইজ ফাস্টার। তাহলে কি, হিয়ার দ্য বিডার কোম্পানি অ্যাকুয়ার্স দ্য টার্গেট কোম্পানি আইদার ইন ইটস এন্টায়ারলি or buying sufficient shares in the target to exercise control. So acquisition, not necessarily you have to buy 100%. If you buy more than 50% so that you get the significant control, so that is sufficient enough. যেমন Sanofi-তে যদি আপনারা জানেন, if you follow the market, 55% shares was acquired by Beximco. So that is basically, they didn't buy the 100%. They got slightly over 50% so that it becomes the significant control for them. Some of the reasons why business combiner as under, কেন আমরা acquisition করি, synergy. So Beximco and Sanofi, they're the same line of business and they will get lots of synergy. কিরকম synergy আসে কিভাবে? Let's say the raw materials, or ওইটাকে বলে যেন কি যেন একটা বলে না, ওই যে ওষুধ তৈরির জন্য ওইটারে পিআই না কি যেন একটা বলে, ওই যে আপনার নিয়ে আসে। So they will be bringing that PI or importing that ওই যে আপনার যে materials, raw materials, ওই যে আপনার materialsটা যে তারা আনতেছে, তারা বেক্সিমকো এবং সানোফির জন্য যদি কেনে, they will get the bulk by discount maybe. They will be in the upper hand because that will be significant purchase, তাই না? So এটা একটা হলো। ফাইন্যান্সের একটা সিনার্জি হলো। চিন্তা করেন ডিস্ট্রিবিউশন, বেক্সিমকো আর সানোফির ওষুধ একই লোক দিয়েই আপনার সেল করতে পারবে, তাহলে কি সিনার্জি হবে না? ওদের অবশ্যই হবে। রিস্ক রিডাকশন হবে। ইউজুয়ালি আপনার অ্যাকোয়ার করা হয় সিমিলার লাইন অফ বিজনেস এর কোনো কোম্পানিকে। তার মানে কি, আমি যদি আমার কম্পিটিটরের অ্যাকুইজিশন করে ফেলি, আমার রিস্কটা কমে যায় না? রিডিউসড কম্পিটিশন, রিস্ক এন্ড কম্পিটিশন দে আর ইন্টারটয়েন্ড, ইন্টারলিঙ্কড। ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন, ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন হলো এরকম, লেটস সে আপনি ইউ আর থিঙ্কিং অফ লাইক বনফুল সুইটস, বনফুল সুইটস দে সেল দ্য সুইটস, এখন চিন্তা করেন ওরে হচ্ছে কাজী ফার্মস ইয়া দেয়, ওই যে মিল্ক এন্ড আদার ইনগ্রেডিয়েন্টস দেয়। সো এখন ও চিন্তা করতেছে কাজী ফার্ম তো একটা প্রফিট করতেছে, why don't I make the profit by myself? এটা তো লিংকেজ প্রোডাক্ট, লিংকেজ ইন্ডাস্ট্রিতে স্যার এটাকে এক্সপ্যান্ড করা স্যার, রাইট? ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ হলো যে ওই যে ফার্মিং আপনি শুরু করে দিলেন, ইউ আর এ সুইট কোম্পানি, আপনি হচ্ছে প্রিমিয়ার সুইটস বা বনফুল, আপনি যেটা করলেন একটা ফার্মিং কোম্পানি শুরু করে দিলেন বা অ্যাকোয়ার করলেন, কারণ ওইখান থেকে ইউ উইল ব্রিং দ্য মিল্ক এন্ড ইউ উইল manufacture the sweets, you will prepare the sweets. That is called vertical integration. Okay, so that are the like benefits or regions for acquisition. এগুলা কিন্তু সব মুখস্থ রাখবেন। ওকে, কোনো কনফিউশন আছে? No, sir. ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে,
অ্যাকুইজিশনের অনেকগুলা ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে। একটা হচ্ছে কুড বি রিস্কি। ওই যে জাপান টোবাকো যে বাংলাদেশে এসছে, ও বাংলাদেশের কালচার জানে না, ওই কোম্পানি কেমনে চলছে জানে না, ওই কোম্পানিতে কি পরিমাণ ধরেন কন্টিনজেন্ট লায়াবিলিটি রয়েছে, কি অবস্থা রয়েছে, ইউ ডোন্ট নো। সো আপনি all of a sudden if you acquire, possibly there might have lots of hidden liability which you might not know, এবং ওদের ইন্টিগ্রেশনের একটা বড় ইস্যুস থাকে, কালচারাল ইস্যুস থাকে। সো মোস্ট অফ দ্য merger acquisition fails because of the integration and cultural issues. So disadvantage হচ্ছে could be too risky, pay too much, আপনার অনেক বেশি টাকা দিতে হয়। pay too much মানে হচ্ছে আপনি যে অ্যাকুইজিশন করতে যাচ্ছেন ওখানে তো টাকা দিয়ে অ্যাকোয়ার করতে হয়। সো অনেক সময় হয়ে যায় ওর ভ্যালুয়েশনটা অনেক বেশি হয়ে যায়, বেশি টাকা দিয়ে করতে হয়, which has happened for Japan Tobacco. They pay 12,000 crore টাকা for acquisition. How did they pay? কারণ there was one single tobacco license, but against which, I mean, three big giant players globally, they were up for buying. কে কে ছিল? ব্রিটিশ আমেরিকান টোবাকো, তারা বাংলাদেশে তো আছে অলরেডি, আরো একটা লাইসেন্স কিনতে চাইছিল বিকজ দে ওয়ান্টেড টু রিডিউস, এলিমিনেট দ্য কম্পিটিশন ইন বাংলাদেশ মার্কেট। ফিলিপ মরিস, ইউ নো দ্য মালবোরো সিগারেট, ওরা চাইছিল ওইটা কিনতে। আরেকটা কে চাইছিল? আরেকটা হচ্ছে ফিলিপ মরিস, আর একটা হচ্ছে জাপান টোবাকো। তিনটা জায়ান্ট প্লেয়ার, দে ওয়ার আপ ফর বাইং দ্য ইউনাইটেড ঢাকা টোবাকো অফ আকিজ গ্রুপ। তার মানে তখন সে বলছে আমার এই ইসের দাম, কোম্পানির দাম 12,000 কোটি টাকা, পে টু মাচ। যদি আপনি বলেন কেমনে আপনি করছেন, দিস ইজ 12,000 কোটি টাকা, ইফ ইউ ওয়ান্না বাই বাই, আদারওয়াইজ আই ডোন্ট সেল। ওকে, কালচারাল আনফিট। মনে করেন জাপানিজ কোম্পানিজ কেম ইন, জাপানিজ ওয়ার্ক স্টাইল এন্ড দ্য বাংলাদেশি ওয়ার্ক স্টাইল আর ভেরি ডিফারেন্ট। সো মেবি এখানে একটা কালচারাল আনফিট হইতে পারে। ইন্টিগ্রেশন ইস্যুস, যখন আমি কোনো মার্জার বা অ্যাকুইজিশন করি, অ্যাজ ফর এক্সাম্পল হুইচ হ্যাজ হ্যাপেন্ড ফর লাফার্জ এন্ড হোলসিম, তারপরে হচ্ছে হ্যাজ হ্যাপেন্ড ফর আরেকটা ওই যে দুইটা কোম্পানি, কোনটা, রবি আজিয়াটা এন্ড এয়ারটেল। আই ওয়াজ ভেরি ফরচুনেট, আই ওয়াজ পার্ট অফ দ্যাট। সো ওইখানে ওই দুইটা কোম্পানি যখন আপনার অ্যাকুইজিশন বা মার্জার হয়, ওই প্রসেস গুলাকে ইন্টিগ্রেট করা, কালচারাল ইয়াগুলাকে আপনার ম্যানেজ করা, ইট ইজ ভেরি difficult. So those are the disadvantages of acquisition and merger. So you got to memorize all those things because in your exam, you might get this sort of theories. Okay. So any question on that so far? No, sir. না স্যার। Good. The valuation তো আমরা আজকে দেখবো না, ভ্যালুয়েশনটা আমরা পরে দেখবো। আমরা কালকে দেখবো, এখন থাকার দরকার নাই, দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট টপিক। ওকে, আচ্ছা, we have got few other theories to discuss. Here we go. এখানে দেখেন ম্যানেজমেন্ট বাই-আউট। ম্যানেজমেন্ট বাই-আউট মানে হচ্ছে পার্ট অফ দ্য বিজনেস বিং সোল্ড ইজ বট বাই ইটস এক্সিস্টিং ম্যানেজমেন্ট ফ্রম ইটস প্যারেন্ট কোম্পানি। আপনি প্যারেন্ট কোম্পানি থেকে যদি আপনি এটাই করে নেন, দ্যাট ইজ কল্ড ম্যানেজমেন্ট বাই-আউট। সো এটার ফান্ডিং করা হয় ইউজুয়ালি জাঙ্ক বন্ড অর মেজানাইন। এগুলা কিন্তু ভেরি রিস্কি এবং অনেক বেশি থাকে আর কি, এতে ইন্টারেস্ট রেট থাকে। সো বেসিক্যালি ম্যানেজমেন্ট বাই-আউট জিনিসটা কি, আপনি বিজনেসটা, আপনি মনে করেন একটা বিজনেস চালালেন অথবা আপনি একটা কোম্পানিতে চাকরি করেন, ওই লোকটা আপনাকে বলতেছে ইউ বাই দ্য কোম্পানি, দ্যাট ইজ কল্ড ম্যানেজমেন্ট বাই-আউট। কারণ সে মনে করে আপনার, হুইচ হ্যাজ হ্যাপেন্ড ফর এসিআই, ইউ নো, এসিআই ওয়াজ এ ফরেন কোম্পানি, তো ওর ম্যানেজমেন্ট যখন চলে গেছে, এসিআই এর যে ওনার, হি ওয়াজ দ্য এমডি and he basically they approached him, you can buy the company and you can run. So উনি তখন কিনে ওইটার নাম চেঞ্জ করে দিছিল, নাম চেঞ্জ করে এসিআই করলো, করে হচ্ছে দেখেন, you see how big the ACI is, like like classic example of management buyout. So this sort of management buyout has happened, I mean, quite a number of cases immediately after the liberation. You and me, I mean, we are not there during that time. So, but I mean, we have heard that stories, right? So part of the business being sold is bought by the existing management. So I can give you another example. Roche ক্ষেত্রে ওই যে ইউনিভার্সাল হেলথকেয়ার যেটা আছে, হেলথকেয়ার ফার্মা, ওইটাও কিন্তু ওইখান থেকে ওই যে ম্যানেজমেন্ট বাই আউট হয়ে দে বিকামস হেলথকেয়ার ফার্মা, ভেরি বিগ কোম্পানি। সো দিস ইজ কল্ড ম্যানেজমেন্ট বাই আউট। এবং এই বাই আউটের ক্ষেত্রে যদি আপনার ফান্ডিং না থাকে, অনেক সময় ব্যাংকের সাথে নেওয়া হয় অথবা জাঙ্ক বন্ড মেজানাইন করা হয়। ম্যানেজমেন্ট বাই ইন হলো very similar to management buyout, but in this case, existing management is not going to buy, rather outside management is going to buy and they are going to take on the seat. That is called management
buy in, বাইরে থেকে buy করে in করলো। Same as management buyout, but the business is bought out by an external group of managers who have not previously been connected with the running business. So do you understand the management buyout and management buy-in and the fine line between these two models? Yes, sir. Good. Sale off. Sale off is another technique. The sale normally of cash of a part of the operations of a business to another established business. So it happened in many cases. Let's say your company is facing some problems. আপনার কোম্পানিতে অনেক প্রবলেম আছে, এখন এই কোম্পানিটা আপনি মনে করতেছেন you don't want to sell the entire company. Rather আপনি একটা বিজনেস ইউনিটকে সেল করে দিলেন অথবা একটা পোর্শন অফ বিজনেসকে সেল করে দিলেন। সেল করে দিয়ে ওইখান থেকে যে ক্যাশটা পাবেন ওইটা দিয়ে you try to like repay or settle down the debt and remaining অপারেশনটা আপনি কন্টিনিউ করবেন। তাহলে সেল নরমালি ফর ক্যাশ of part of the operations of a business to another established business. আপনি এক সেল করবেন, এটা নরমালি ক্যাশ of part of the operations of a business to another established business. আপনি অন্য একটা বিজনেসের কাছে আপনি সেল করে দিবেন আপনার পোর্শন। Okay, that is called sale off. Sale off doesn't mean the sale of shares, rather sale of the assets. Spin off or demerger. Spin off টা জানতে গেলে I need to open up my Excel, otherwise you won't understand. Spin off অনেক সময় পরীক্ষা আসতে পারে। Spin off টা হচ্ছে quite interesting. I can give you an example, typical example of SCI Group. SCI Group has got many subsidiaries. Let's say it has got SCI Formulations. It has got SCI Motors and many other subsidiaries like 28 টা, হ্যাঁ। আরেকটা আছে কি SCI Logistics. So who is the parent company here? মানে SCI Group or SCI Limited is the group company here or parent company, right? And the rest তারা হচ্ছে either subsidiary or associate, whatever it is. Now, how does the structure work? SCI company becomes the parent when they have got more than 50% or controlling shares in the subsidiaries, তাই না? যখন আমার কন্ট্রোলিং শেয়ার থাকবে এই সাবসিডিয়ারি গুলোতে তখন হচ্ছে বিকাম প্যারেন্ট সাবসিডিয়ারি রিলেশনশিপ। যখন প্যারেন্ট হবে অ্যাকর্ডিং টু IFRS 10 আমাকে ওটা কনসলিডেশন করতে হবে, তাই না? আমার এইটাকে যে এই তিনটাকে এইটার সাথে কনসলিডেট করতে হবে। আর উই কারেক্ট? ওকে। এখন প্রবলেম হচ্ছে all of the subsidiaries are doing good. Their performance good means positive, but performance is really poor in SCI Logistics. SCI Logistics মানে কে জানেন? লজিস্টিক্স মানে কোনটা? স্বপ্ন। বুঝতে পেরেছেন? আমি এটা কেন বলছি? বিকজ ইটস আ লিস্টেড কোম্পানি এন্ড দ্য ইনফরমেশন ইজ নন। আর স্বপ্ন হ্যাজ গট হিউজ পটেনশিয়াল ইন ফিউচার। মনে করেন একটা ফিউচারে ও যখন প্রফিট করা শুরু করবে, দ্যাট উইল বি দ্য বেস্ট কোম্পানি উইদিন দ্য গ্রুপ। এখন অ্যাজ অফ নাও স্বপ্ন's পারফরমেন্স ইজ রিয়েলি টেরিবল, পুয়ার। এখন প্রবলেম হচ্ছে দেখেন, এইটার দুইটা ভালো, এইটা আপনার খারাপ। তো আমাকে যখন কনসলিডেশন করতে হবে, ক্যান আই সে আই ওন্ট ডু দ্য কনসলিডেশন ফর এসিআই লজিস্টিক্স? এই কথা কি আমি বলতে পারবো? না স্যার, পুরো অ্যাজ এ হোল বলতে হবে। এই তিনটার কনসলিডেশন করতে হবে। So যখন আমি এই কনসলিডেশন করতেছি, ওভারঅল গ্রুপের পারফরমেন্স ইজ লুকিং রিয়েলি ফেল। আপনার খুবই খারাপ দেখাচ্ছে এই তিনটার যখন আমরা কনসলিডেশন করতেছি। সো উডেন্ট ইট বি নাইস যে যদি আমি এইটাকে বাদ দিয়ে বাকি এই তিনটার কনসলিডেশন করতে পারতাম, এটা ভালো হইতো না? আমার কথা কি বুঝেন আপনারা? জি স্যার, এটা বেশি কিন্তু how to পজিটিভ do সাইড। that? হ্যাঁ, এখন আমরা তাইলে কিভাবে করি? এইটা যদি করতে হয় তাহলে প্রথমে এইটার যে প্যারেন্ট সাবসিডিয়ারি রিলেশনশিপ, এই রিলেশনশিপটা থাকা যাবে না। প্যারেন্ট সাবসিডিয়ারি রিলেশনশিপ কখন থাকে? অনলি when parent owns the majority shareholders, তাই না? তাইলে প্যারেন্টের শেয়ার কারা ওন করে? ইন্ডিভিজুয়াল এক্স
ওয়াই জেড এরকম ইন্ডিভিজুয়ালরা প্যারেন্টের শেয়ার ওন করতেছেন। এখন প্যারেন্টের যে শেয়ার আছে, এই ইন্ডিভিজুয়ালের শেয়ার হোল্ডিং যেরকম আছে, সেই শেয়ার হোল্ডিং অনুযায়ী আমরা যদি ইন্ডিভিজুয়ালকে ওই শেয়ার গুলো ট্রান্সফার করে দেই, তাহলে এসিআই লজিস্টিক্স will not be subsidiary of SCI Limited and therefore they can avoid consolidation. Do you guys get me? Yes, আমার sir. কথা কি বোঝা যায় না বোঝা যায় না? তো শেয়ার কমায় ফেললে তো আর করা লাগবে না, নাকি ভুল বললাম? কি বুঝছেন বলেন? মানে শেয়ার গুলা, কোম্পানির শেয়ার গুলা এসিআই শেয়ার যদি মার্কেটে সেল করে দেয় স্যার, এসিআই কি বলুন? লজিস্টিক্স এর শেয়ার কমায় ফেলবো সেটা বলছি, কমায় ফেলতেছি না। শেয়ার গুলা এসিআই কোম্পানি করার কথা বলছি। আরে কে আবার কি সব উল্টাপাল্টা কথা বলতেছে? সেল করার কথা বললে তো আপনার ওই ওর ম্যানেজমেন্ট দিবে ঝাড়ি, যে ভাই আমি কোম্পানি করছি সেল করার জন্য, আপনার এই বুদ্ধি দিতে রাখছি আমি। এইটার মানে হলো আমি সেল করব না। এসিআর শেয়ার হোল্ডার আছে না, ইন্ডিভিজুয়াল একটা কোম্পানি তো আর নিজে নিজে চলতে পারে না, তার তো নিশ্চয়ই শেয়ার হোল্ডার আছে, এক্স ওয়াই জেড এরকম আছে না? তো ওই যে শেয়ার হোল্ডার আছে, এসিআই শেয়ার গুলা, যে শেয়ার গুলা এসিআই ওন করে এসিআই লজিস্টিক্সে, ওই শেয়ার গুলা আমি আলটিমেট যে স্পন্সর শেয়ার হোল্ডার্স আছে বা ইন্ডিভিজুয়াল শেয়ার হোল্ডার্স আছে তাদেরকে দিয়ে দিলাম। জি স্যার, তাহলেই তো তার ইয়াটা পার্সেন্টেজ কমে আসলো, সো আমার তখন আর কনসলিডেট ওইটার সাথে করা লাগলো না। দ্যাট ইজ কল্ড স্পিন অফ। বোঝা গেছে? দ্যাট ইজ কল্ড হোয়াট? স্পিন অফ। স্পিন অফ স্যার। আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন? স্যার ওকে, দেখেন একটা জিনিস হলো, একটাকে বলে কংগ্লোমেরেট ডিসকাউন্ট। কংগ্লোমেরেট ডিসকাউন্ট মানে হচ্ছে দিস কোম্পানি ইজ পারফর্মিং ভেরি পোরলি and you want to sell this company, that is called conglomerate discount. আপনি যে বলতেছেন শেয়ার সেল করবো, ওই কথা কিন্তু বলবেন না ভুলেও। conglomerate discount. Conglomerate discount মানে হচ্ছে you are gonna sell this company outside, that is called conglomerate discount. Conglomerate discount যদি আপনি করতে যান, maybe it will not go down well to the SCI top management. So আপনি ওকে তখন আরেকটা বুদ্ধি দিতে পারেন যে ওকে, look gentlemen, you don't want to sell off or discount your company. I understand it has got huge potential. Why don't you do the spin off so that you can do the better performance of the group? Now এটা কিন্তু since I was connected, এটা কিন্তু আপনি আলাপ করতে পারেন, বাট এটা অনেকগুলা প্র্যাকটিক্যাল কারণে হবে না। কেন হবে না জানেন? স্পিন অফটা ওই থিওরিটিক্যালি করা যায়, কিন্তু বাস্তবে যখন করতে যাবেন, মেবি এই প্যারেন্টের অনেক দেওয়া আছে, এখানে গ্যারান্টি দেওয়া আছে, কর্পোরেট গ্যারান্টি দেওয়া আছে, এবং ওই গ্যারান্টি ছাড়া দিস কোম্পানি ওন গেট দা সিকিউর দা লোন, মেবি বিজনেস করাই ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে। এই জন্য গ্রুপ স্ট্রাকচারে ওকে থাকতেই হবে। দিস ইজ জাস্ট ওয়ান সিঙ্গেল এক্সাম্পল, যদি আপনারা আমার কথা বুঝে থাকেন। এনিওয়ে, সো স্পিন অফ অর ডিমার্জার, the shareholders are given shares in the new equity pro rata to the shareholdings in the original parent. Now you will understand যে what does it mean. এবং স্পিন অফ করলে যে সুবিধাটা হয়, no change in ownership occurs. ওনারশিপে অ্যাকচুয়ালি কোনো সমস্যা হয় না, জাস্ট ওই আমি যে শেয়ারটা এসিআই লিমিটেড থ্রুতে ওন করতাম, ওইটা এখন ডিরেক্টলি আমার কাছে চলে আসতেছে। ইট গিভস সেপারেট কর্পোরেট আইডেন্টিটি। এটা একটা সেপারেট আইডেন্টিটি দিবে, গ্রুপের থেকে বের হয়ে যায় একটা আলাদা কোম্পানি হচ্ছে। মে অ্যাভয়েড দ্য প্রবলেম অফ কংগ্লোমেরেট ডিসকাউন্ট। ওই যে একটু আগে বললাম, কংগ্লোমেরেট ডিসকাউন্ট মিন্স সেল অফ দ্য কোম্পানি টু আউটসাইডার্স টু অ্যাভয়েড দ্য টেক ওভার অফ দ্য হোল বিজনেস। মনে করেন এখন এরকম হলো, গ্রুপে প্রচুর লোন হয়ে গেছে, এবং এটার কারণে ওই লজিস্টিক্স এর কারণে পুরো গ্রুপ এখন আর ইন্টারেস্ট পেমেন্ট করতে পারে না। এখন ওই কোম্পানি বাইরের থেকে, মানে ব্যাংক বলতেছে তারা টেক ওভার করবে। এবং যদি আপনি ওই যেটা খারাপ পারফর্মিং ওরে যদি আপনি আলাদা করে দেন, তাইলে পুরো গ্রুপ আসলে টেক ওভার করবে না, তাইলে ওই যেটা খারাপ করতেছে ওইটারে টেক ওভার করার ইয়া হতে পারে। আপনারা কি বুঝতেছেন নাকি বোঝা যাচ্ছে না? ওকে, স্যার এই টপিকটা আবার একটু বলবেন প্লিজ। স্যার এই শেয়ার হোল্ডিংটা হচ্ছে গ্রুপ থেকে জাস্ট ট্রান্সফার হয়ে স্পন্সর ডিরেক্টরদের কাছে চলে যাবে, এই তো স্যার বিষয়টা। আপনি আগে কথা শোনেন, আপনি আগে একটু ওয়েট করেন।
লেটস সলভ দ্য কোশ্চেন অফ ইউর ফ্রেন্ড। উনি আগে বলছে, ওইটা আগে সলভ করি, তারপরে আপনার কথা বলতেছি। একটু আগে কি বলছেন বলেন, কোন টপিকটা বলার কথা বলছেন আপনি? স্যার কংগ্লোমারেট ডিসকাউন্টের এই বিষয়টা স্যার একটু যদি বলতেন, এই বিষয়টা একটু। ডিসকাউন্ট মানে হচ্ছে এসিআই লজিস্টিক খারাপ করতেছে, আপনি বললেন এটা বিক্রি করে দেন। দ্যাট ইজ কল্ড কংগ্লোমারেট ডিসকাউন্ট। ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? জি স্যার। ওকে। আর টু অ্যাভয়েড দ্য টেক ওভার মানে মনে করেন ওই যে লজিস্টিক্স এর প্রচুর লোন হয়ে গেছে কিন্তু কর্পোরেট গ্যারান্টি দেওয়া আছে, তার মানে কি আপনার লজিস্টিক যদি পে অফ করতে না পারে তাইলে কার অ্যাসেট বিক্রি করে দিতে হবে? এটা গ্রুপের অ্যাসেট, Guarantor প্যারেন্টাল of- অ্যাসেট জি বিক্রি। তো আপনি যদি স্পিন অফ করে দেন তার মানে ইট উইল বি এ সেপারেট এন্টিটি, ও দ্যাট উইল নট টাচ দ্য প্যারেন্ট কোম্পানি এভার। সো দ্যাট ইজ লাইক টু অ্যাভয়েড দ্য টেক ওভার অফ দ্য হোল বিজনেস। শোনেন, দ্যাট ইজ দ্য বিউটি অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট. Most of our chartered accountants, they are like, like average chartered accountants having no, unfortunately on this sort of restructuring. So আপনি যখন এই ধরনের স্ট্রাকচার নিয়ে প্লে করতে পারবেন তখন you will become a big corporate guy. বুঝতে পারছেন যে আপনারে আসলে ওই অ্যাকাউন্টিং এর আইএফআরএস বিএফআরএস করে আপনার খুব বেশি দূর আগাতে পারবেন, ওইটা দিয়ে বড় জোর আপনি হচ্ছে একটা অ্যাকাউন্টেন্ট হবেন, সিএফও হবেন। But if you want to be a dynamic practitioner, so like dynamic CFO, or maybe you wanna, on the ladder, I mean, reach on the ladder to the top, like the CEO or something, তাইলে আপনাকে এই ধরনের জিনিস নিয়ে আসতে হবে। সিইও bring this sort of idea. বুঝতে পারছেন যে আমি এটাকে এরকম করবো, রিস্ট্রাকচারিং করবো, এরকম করবো। ওকে, সো এই জিনিসগুলা হচ্ছে আমাদের শিখতে হবে, তা না হলে হবে না। বাট মেনি পিপল আনফরচুনেটলি দে ডু ল্যাক ইন দিস রিস্ট্রাকচারিং থিং। এনিওয়ে, এবার আসেন হচ্ছে বিজনেস প্ল্যান। আপনার এই যে বলছি চ্যাপ্টারটা কন্টেইনস বিজনেস প্ল্যান, ডিভিডেন্ড পলিসি। সো উই হ্যাভ সিন দ্য বিজনেস, সাম অফ দ্য টার্মিনোলজি অফ দ্য বিজনেস প্ল্যানিং এন্ড রিস্ট্রাকচারিং। এই যে দেখছেন এই টপিকটা কি, বিজনেস প্ল্যানিং এন্ড রিস্ট্রাকচারিং। এন্ড মেবি আপনার বিজনেস প্ল্যানিং করতে গেলে ইউনিট দ্য ফান্ডিং, ফান্ডিং করতে হলে আপনাকে ইউনিট টু প্রিপেয়ার এ ইনফরমেশন মেমোরান্ডাম। এটা বলে গ্লোবালি আইএম। আইএম মানে ইনফরমেশন মেমোরান্ডাম বানাতে হয় বিজনেস প্ল্যানিং দিয়ে, তখন ব্যাংক বা ফাইন্যান্সিয়ারকে কনভিন্স করতে হয়। That information memorandum should contain, you should have a table of content. You see the front sheet, title page থাকে, একটা forward থাকে, একটা disclaimer থাকে যে এই যে আমি প্রজেকশন করছি that is fair, so এটা আমার রিজনেবলি করা হয়েছে, blah blah. এটার একটা টেবিল অফ কন্টেন্ট পেজ থাকে, একটা এক্সিকিউটিভ সামারি থাকে, হিস্ট্রি এন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে, মিশন এন্ড অবজেক্টিভ থাকে, product or services you are going to offer, what will be your market like, what are the resources you are going to deploy, and who will be the management, and how you're going to manage the operations, and that operations include IT and other things as well. Financial information, risk and return, summary of action plans containing milestones. Even it also includes in some cases the NPV, project IRR, blah blah blah, and so forth, payback period, এবং appendices of the past accounts, CVs of the key managers, market research যদি করে থাকেন, brochures and technical data. You also need to do the sensitivity analysis and financial decisions. এই ডকুমেন্ট করে তখন আপনি ব্যাংক বা ইয়াকে দিলে only then they will be interested to finance. So that is basically the fundamentals of business planning, dividend policy and restructuring. These are the theories. You got to memorize them. Did you understand this? আপনারা কি বুঝতে পেরেছেন? স্যার একটা রিয়েল বিজনেস প্ল্যান আমাদের সাথে শেয়ার করা যাবে স্যার? না, রিয়েল বিজনেস প্ল্যান কেন, আমি আপনাদের দেখাইতে পারি, বাট why on earth I should share the business plan with you? আমার কনফিডেন্সিয়াল ডকুমেন্ট কেন আমি ওই দেখাবো বলেন? কনফিডেন্সিয়াল না, এরকম কোনো আমি কিছু থাকলে আপনাকে একটু একটা শেয়ার। বুঝছেন না? কনফিডেন্সিয়াল যদি না হয় তাহলে ইউ গট টু ফাইন্ড আউট ইন গুগল। ওকে স্যার। আমার কাছে তো সবই, না, বাংলাদেশে তাই না? কনটেক্সটে করা স্যার, এরকম কিছু একটা দেখতে পারতাম আর কি, এই জন্যই স্যার বলো, অন্য কোনো কারণ নেই স্যার। ওইটা বুঝছি, বাংলাদেশের মানে কিছু জিনিস এগুলো তো সব আমার ক্লায়েন্টের, আমি কেমনে আপনার এইগুলা দেখাবো বলেন? না না স্যার, ওইগুলো স্যার দেখবো না স্যার, ওগুলো আসলে দেখা সম্ভব না তো স্যার। না, এই যে দেখেন, আমি আপনাকে জাস্ট 1 সেকেন্ড একটা সিম্পল বিজনেস প্ল্যান আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখেন তো, দেখা যায়? স্যার দেখা যাচ্ছে, হ্যাঁ এখন দেখা যাচ্ছে স্যার।
দেখেন এই যে দিস ইজ এ বিজনেস প্ল্যান, হ্যাঁ, আই ওয়াজ পার্ট অফ দিস। সো এটা দেখেন এই যে এটা দেখেন একটা এক্সিকিউটিভ সামারি আছে, ব্রিফ ডেসক্রিপশন রয়েছে, ডেসক্রিপশন অফ প্রোডাক্ট এন্ড সার্ভিসেস, মার্কেটিং প্ল্যান, ইউ সিন মেজর কম্পিটিটর কারা, কম্পারিজন উইথ কম্পিটিটরস, মার্কেটিং ডেটা, প্রাইসিং কি হবে, সেলস ফোরকাস্টিং, মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি, রিস্ক অফ দ্য বিজনেস, অপারেশনস অফ দ্য বিজনেস, হ্যাঁ, অর্গানাইজেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান কি আছে, ফাইন্যান্সিয়াল প্ল্যান কি আছে, দ্যাট ইজ হাউ মাচ ফিক্সড অ্যাসেট দে উইল বি নিডিং, কারেন্ট অ্যাসেট, টোটাল ইনভেস্টমেন্ট। নাও এগুলো যে কিনবো আমি কোত্থেকে কিনবো, সোর্স অফ ফান্ড কি হবে, দেন আমরা একটা ইনকাম স্টেটমেন্টে এসেছি। Other course of action, how they are going to manage the environmental issues, ethical issues, legal issues, intellectual properties issues, networking or partnership issues. So এইভাবে করে দেখেন financial analysis and conclusion আমরা এসেছি। So this is, you see, pretty much same, I mean, which is given in your book, isn't it? So practically these are really beautiful things আপনি যদি আসলে করতে পারেন, and if you have interest in this, so this is like a very different kind of, like strength and skills. I mean, we the chartered accountants or you the half chartered accountants you should have. কারণ আপনি ওই যে so called accountant is like you will be confined yourself only the accounting thing. But if you wanna like aspire, আপনি যদি এর বাইরে যেতে চান তাইলে আপনাকে এই ধরনের স্কিল করতে হবে। আপনাকে you got to think of এই যে বিজনেস প্ল্যানিং, you got to think of feasibility study, you got to think of valuation, restructuring, এরকম। আপনাদেরকে একটা মজার কথা বলি, you guys know about the ring shine, না? ring shine জানেন না? একটা কোম্পানি আছে লিস্টেড বাংলাদেশে, জানেন? চাইনিজ কোম্পানি স্যার? বুঝি নাই। সেটা কি একটা চাইনিজ কোম্পানি স্যার? ইটস এ চাইনিজ কোম্পানি, চাইনিজ না, এটা অ্যাকচুয়ালি ইসের কোম্পানি, ওই যে আরে ওটার নাম কি, ইন্দোনেশিয়ান কোম্পানি, মানে চাইনিজ অরিজিন, বাট ওরা হচ্ছে এখন ইন্দোনেশিয়ার জি স্যার। ওই কোম্পানিতে প্রচুর প্রবলেম হচ্ছিল, এটা কিন্তু লিস্টেড, জি স্যার। ওর অনেক 2-3 বছর অপারেশন বন্ধ ছিল। এখন ফাইনালি দ্যাট কোম্পানি উইল বি টেকেন ওভার বাই অ্যানাদার গাই, হংকং গাই, ঠিক আছে? সো ওই হংকং এর ভদ্রলোক আমাকে অ্যাপয়েন্ট করছে, আমি তখন ওইটার কোম্পানির ফুল আপনার একটা প্রথমে একটা ডিউ ডিলিজেন্স করছি, ডিউ ডিলিজেন্স করে ওইটার একটা ভ্যালুয়েশন করছি, ওইটার একটা বিজনেস প্ল্যানিং করছি। বিজনেস প্ল্যানিং করে আমি তখন ওরে বলছি ইউ গো টু দ্য ব্যাংকস, কারণ আপনি যদি এই বিজনেস চালাতে হয় ওইখানে প্রায় 600-700 কোটি টাকার আছে, লিস্টেড কোম্পানি, আই এম টেলিং ইউ দ্য সো আই এম নট বেসিক্যালি ডাইভার্জিং এনি কনফিডেন্সিয়াল, ইট ইজ পাবলিক। সো ওর যে টাকা রয়েছে আমি তখন বলছি ইউ গট টু কনভিন্স দ্য ব্যাংকার, ব্যাংকারকে বলবেন যে দেখো এই পরিমাণ লোন আছে, নাও যদি এই কোম্পানি এখন ডিসলভ করে দেয় ইউ উইল গেট হার্ডলি 30% অফ ইট। Now, if you remain with me, তুমি আমার সাথে থাকো, you support me, I am not going to pay you the interest for next 2 years, but after 2 বছর পরে তোমারে আমি প্রিন্সিপাল পেমেন্ট করা শুরু করব, and in that case you will have the chance to get of 100% principal along with the interest after 2 years. বুঝতে পেরেছেন? So you see, this is kind of reorganizations. This is like you have to have this sort of, like model and creativity in your mind so that you can convince the banks. সো ব্যাংক তো প্রথমে বলছে নো আমরা তো ওই টাকা চাই, তখন তো ওই লোক, আমরা তো অডিটর, আমরা তো খুব বেশি কিছু বলতে পারি না, বা আমরা ইয়াকে ব্রিফ করছি যে পোটেনশিয়াল অ্যাকুয়ারার, ওরে বলছি যে দিস ইজ দ্য ওয়ে ইউ আর গোনা প্রেজেন্ট, উইল বি জাস্ট সিটিং বিসাইড, উইল বি সাইলেন্ট বিকজ আমি বলতে পারবো না, বাট অল প্রেজেন্টেশন এগুলো আমি বানাই দিব। সো ও তখন গিয়ে তখন এই ব্যাংকে বলছে, ব্যাংক পড়ে গেছে তো মহাবিপদে, ব্যাংক বলছে যে না আমরা এই কোম্পানি সেল আউট করেই করবো। সো তখন বলে যে সেল আউট করলে তো এই টাকা পাবা না। উনি তখন বলে যে আপনি কি বলেন, আপনি দেখেন আপনি যদি সেল আউট করেন দিস ইজ দ্য ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাটাস অফ দ্যাট কোম্পানি, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সেল ইট আউট সো ইউ আর গোইং টু 30%, সো দিস ইজ হোয়াট ডাজ দ্য ক্যালকুলেশন শোজ। এখন আপনি দেখেন, তা বলে যে এখন তো তাইলে ওনরা টাকা রাখবে, ইন্টারেস্ট দিবে না। হোয়াট এলস, আই মিন হোয়াট আর দ্য আদার অপশনস ডু ইউ হ্যাভ? আপনি যদি এটা না করেন আপনার অন্য অপশন, তাহলে ইউ গট টু অ্যাকসেপ্ট দ্যাট লস এন্ড ইউ গট টু মানে গো আউট, এক্সিট নিতে হবে। বুঝতে পারছেন? And it is going to be a successful deal. You see, this is how you need to like bring out the ideas of restructuring and business planning. স্যার, আপনাদেরকে আমি বুঝাই 30% যে পাবে ওইটা কি ভ্যালুয়েশন রিপোর্ট দেখে বলতে পারছেন, বা ওইটার উপর বেস করে বলছেন যদি সেল করে দেয় এখন কোম্পানিটা 30% পাবে? তো অনেক, ও তো মনে করেন একটা ব্যাংক না, অনেকগুলা 4-5টা ব্যাংক রয়েছে, তো যে নেট রিয়ালাইজেশন যেটা হবে এটা তো কোনো একটা পার্টিকুলার ব্যাংক পাবে না, ওকে আনলেস স্যার।
মর্গেজ থাকতো, যদি 100% সিকিউরড মর্গেজ থাকতো তাহলে যে আছে সে পাবে, আর যার 100% সিকিউরড নাই সে কি পাবে? প্রোরাটা বেসিসে পাবে না, পারি পাসু বেসিস যেটা বলে। ইয়েস স্যার, হ্যাঁ। তো ওইটা করলে দেখা যাচ্ছে যে ওইটা হচ্ছে না, বুঝতে পারছেন? সেম গোজ উইথ বেজা, বেজা রেন্ট দেয় না, তো তখন বেজারে এমওসি যান, কয় গভর্নমেন্ট লোক বুঝতে চায় না। আমি গভর্নমেন্ট লোক বুঝতে চায় না এরকম তো হবে না, কারণ আপনাকে তো ওরে বলতে হবে যে আপনি যদি এরকম থাকেন তাহলে আপনি কোম্পানি সেল করে দেন, দিয়ে আপনি 30% নিয়ে ইউ বি হ্যাপি। তো তখন আর কি ফাইনালি বুঝেছিল যে এসসিসির ইন্টারভেনশনে, তখন হচ্ছে, কারণ এসসিসি তে তো ওই যে লোকগুলো আছে দে আর কোয়াইট স্মার্ট বিকজ দে আর প্রফেসরস, দে আন্ডারস্ট্যান্ড, তো তারা ওই জিনিসগুলো ফাইনালি বুঝে নাও দে হ্যাভ গিভেন দ্য কনসেন্ট, ওকে গ্রিন সিগন্যাল, ইউ ক্যান গো অ্যাহেড এন্ড লাইক finalize the acquisition. And you have seen probably the news যে আপনার এটা মোটামুটি একটা ফাইনাল স্টেজে আসছে। Okay, so anyway, so this is basically an example, classic example of reorganization, যে এবং that is linked with your book, আপনার এই যে চ্যাপ্টারের সাথে লিঙ্ক। সো আপনাদেরকে অত অ্যাডভান্স লেভেল রিঅর্গানাইজেশন এই লেভেলে করা লাগবে না, ওইটা অ্যাডভান্স লেভেলে গিয়ে করবেন। এইখানে মোটামুটি বিজনেস প্ল্যানিং এবং ভ্যালুয়েশন রিলেটেড আমরা ম্যাথ গুলাই করবো। So we should have a little break, তারপরে আমরা ম্যাথ শুরু করি। স্যার আপনি যে হ্যাঁ, বিজনেস প্ল্যানিংটা আমাদের সাথে শেয়ার করছেন স্যার, একটা কোশ্চেন ছিল আর কি, মানে এই ব্যাপারে যে হ্যালো হ্যালো বলেন। স্যার, এই যে আপনি যে আমাদের সাথে হ্যাঁ হ্যাঁ শেয়ার বলেন, করলেন আই না, ক্যান হিয়ার ইউ। আমরা স্যার এই ধরনের মানে ডিসিশন গুলো মেক করতে পারবো কিভাবে? মানে কোন সাবজেক্ট থিওরি বা কোন সাবজেক্ট গুলো ফলো করলে বা বেশি ফলো করলে এই ধরনের বিজনেস প্ল্যানিং বা এই ধরনের ডিসিশন গুলো আমাদের ইজি ওয়েতে আমরা আস্তে আস্তে, মানে প্র্যাকটিক্যালি তো অনেক দূরে, কিন্তু থিওরি গুলো কোন থিওরি গুলো ফলো করলে আমরা মানে এই ধরনের ডিসিশন গুলোতে আমরা যেতে পারবো, নিতে পারবো স্যার? No hard and fast rule. Basically কি, this is like financial engineering is depends on your creativity, এবং it doesn't like one size fit all kind of thing না। হ্যাঁ, কিরকম, যেমন ধরেন এটা কিন্তু আপনাদেরকে যেটা আমি বলছি না, it was not that straight forward, এটার সাথে আরো অনেক ইস্যুস ছিল। ইস্যুস হলো the guy who is going to acquire, he is very smart, he is very very smart, মানে he is one of the smartest guy I have ever met। সে বলে, আচ্ছা আমি যে এটা অ্যাকুইজিশন করব, তো আমার তো পরবর্তীতে ডিভিডেন্ড বা ক্যাপিটাল গেইন নিতে হবে। আমি হ্যাঁ নিতে হবে। তাইলে বলে যে এখন এটা কিভাবে ইম্প্যাক্ট হবে? তখন আমি বললাম যে তুমি একটা কাজ করো, এমন ভাবে অ্যাকুইজিশন করো যে দেশ থেকে তুমি অ্যাকুইজিশন করবা ইউ শুড হ্যাভ দ্য ডাবল ট্যাক্স অ্যাভয়েডেন্স এগ্রিমেন্ট। যদি ডিটিএ থাকে দেন তোমার এই ডিলটা বেনিফিশিয়াল হবে, আদারওয়াইজ ডিভিডেন্ড নিতে গেলে তোমার হাই রেটে ট্যাক্স দিতে হবে। সে তখন বলে তাহলে তুমি বলো কোন দেশে আমি করবো। সো ও তখন আবার হচ্ছে ধরেন ওই ক্লেম্যান আইল্যান্ড, তারপরে দুবাই, এই ধরনের কান্ট্রি গুলাতে চায় না, মানে ও চায় হচ্ছে একটা ফেয়ার কান্ট্রিতে করতে। আমি সে ওয়াই ডোন্ট ইউ ডু ইট ফ্রম হংকং? তখন আমরা দেখলাম হংকং এর সাথে আমাদের ডিটিএ নাই। তখন আমি বললাম অল্টারনেটিভ হিসাবে ইউ কুড পসিবলি থিঙ্ক অফ মালয়েশিয়া অর মেবি সিঙ্গাপুর। এন্ড দেন ওই সিঙ্গাপুরে সে একটা কোম্পানি এস্টাবলিশ করছে, ওই সিঙ্গাপুরের কোম্পানির থ্রুতে সে অ্যাকুইজিশনটা করতেছে। So you got to think of like nitty-gritty bits and bobs, and then like impact of tax and everything এভাবে করে করতে হবে। So there is no straightforward formula in it. আপনি যখন ফাইন্যান্স ভালো বুঝবেন only then আপনি এই জিনিসটাকে you can play with this, মানে আপনার যেটা হয় লিঙ্ক বুঝতে হয় যে the transaction I am going to do, আমার এই ট্রানজেকশনের ইম্প্যাক্ট কোথায় কোথায় হতে পারে। How does it impact to the capital structure? How does it impact to the tax? How does it impact to the other financiers? So কোথায় কোথায় আমার ইম্প্যাক্ট হতে পারে, সেই জায়গাগুলো ইম্প্যাক্ট আপনাকে চিন্তা করে দেন ডিসিশনে আসতে হবে। বুঝতে পারছেন? এটার কিন্তু কোনো স্ট্রেট ফরওয়ার্ড ইয়া নাই। জি স্যার, জি স্যার, বুঝতে পেরেছি স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, লেটস টেক এ লিটল ব্রেক। ব্রেকের পরে আমরা ম্যাথে যাব। কয়টার সময় আপনারা আসতে চান? 9টার দিকে স্যার। আচ্ছা, ওকে, ডু কাম বাই 9 o'clock. ওকে। Hello, can you hear me? Yes, sir, শোনা যাচ্ছে। ওকে, তাহলে আমরা শুরু করি।
এখন হচ্ছে দেখেন বিজনেস প্ল্যানিং, ডিভিডেন্ডস এন্ড গ্রোথ, দ্য এন্টায়ার চ্যাপ্টার। এখানে হচ্ছে আমরা ইয়া করি, ফার্স্টে হচ্ছে নিউটন পিয়ার্স লিমিটেড, দিস ইজ অ্যাবাউট বিজনেস প্ল্যানিং বা সোর্স অফ ফাইন্যান্সের ম্যাথ। Newton Pierce Limited is a well-established retailer of gymnasium equipment. The company's key market is in southern and central England. Extract from the company's most recently published annual report at 31st December 2006 are shown below. Non-current assets, current assets, total assets, ordinary shares, retained earnings, and total equity, everything is given. Non-current liabilities, 8% debentures, 2,550. Then current liabilities, short-term borrowings, blah, 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 everything is given. So that is basically the summarized annual report or balance sheet is given. NP's director has calculated that the company needs to raise 1.8 million of additional long-term funds to provide finance of the following three matters. Companyর 1.3 million, 8 million financing দরকার, long-term funds to provide finance for the following three matters. তিনটা কারণে তার financing দরকার. Number one, over the past 3 years, NP's annual revenue has changed very little, and so its senior management is now considering extending operations into Northern England and Scotland. গত 3 বছরে তার বিজনেস অত বেশি বাড়ে নাই, এই জন্য সে নর্দার্ন ইংল্যান্ড এবং স্কটল্যান্ডে বিজনেস এক্সপ্যান্ড করতেছে। These would necessitate expenditure of 950,000 on new buildings and vehicles at the company's existing distribution center. এটার জন্য 9,50,000 টাকা লাগবে, new buildings and vehicles at the company's existing distribution center. NP's short-term borrowings comprise only a bank overdraft. Short-term যেটা আছে এটা দেখেন এই যে কত আছে, 2,240। Okay. The company is under pressure from the bank to reduce the overdraft to 2 million. So বলছে যে এই টোটাল 2.240 আছে না, সো এইটাকে আপনার কততে নামায় নিয়ে আসতে হবে, 2 মিলিয়নে নামায় নিয়ে আসতে হবে। তাহলে how much they need to pay off? 2,40,000। কত? 2,40,000, রাইট। সো আমরা কিন্তু যে 1.8 মিলিয়ন টাকার ব্রেকডাউন দেখতেছি, কোন কোন পারপাসে কি লাগবে। Its trade suppliers are unhappy that they have to wait on an average 45 days to receive payment and would like the figures reduced by 10 days. Trade supplier বলতেছে যে তারা আনহ্যাপি এবং তাদের 45 days হচ্ছে তাদের পেমেন্ট পাইতে লাগে, এরা বলছে 10 দিন কমাইতে হবে। ট্রেড পেয়েবলস আছে কত, 2.87 মিলিয়ন। সো এইটাকে 10 দিনের পেমেন্ট তাকে দিতে হবে, বলছে যে 45 দিনের আর ক্রেডিট আমরা দিতে পারবো না, আমরা আপনাকে ম্যাক্সিমাম ক্রেডিট দিব 35 days এর। ওকে, so this is the breakdown of 1.82 million. Now let me take you to the requirements. Demonstrate how NP's finance director calculated the long-term funding requirements of 1.827 million. So কিভাবে সে এই ফান্ডিং রিকোয়ারমেন্টসটা করছে। So its funding requirements basically summation of these three. So let me show you very quickly how they have calculated these funding requirements. তো ফান্ডিং রিকোয়ারমেন্টস এর একটা হচ্ছে আমাদের বিল্ডিং এন্ড ভেহিকলস, আমাদের কত লাগবে, 9,50,000। সো আমরা যদি এরকম বলি 9,50,000। তারপরে হচ্ছে ব্যাংক ওডি পে অফ করতে হবে না তাদের, বা রিডাকশন করতে হবে কত, 2,40,000। আরেকটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল রিডাকশন করতে হবে কত দিনের, 10 ডেজের। টোটাল ছিল কত, 28,70,000 ছিল না, এটা কত দিনের ডিউস ছিল, 45 ডেজের। কিন্তু তাদের কত দিনের পেমেন্ট দিয়ে দিতে হবে, 10 দিনের, তাই না, ইনস্ট্যান্টলি। তাহলে এটা হলো। নাও ইফ উই সাম দেম আপ, হাউ মাচ ইজ ইট, এই যে ইউ সি, আপনারা যে 18,27,777 হয়েছে কিনা বলেন, হয়েছে? ওকে, কারো কোনো কনফিউশন থাকলে বলবেন কিন্তু। নাও দেখেন, ডেমনস্ট্রেট এনপিস যে ফান্ডিং রিকোয়ারমেন্টস ক্যালকুলেশন,
বিতে বলেছে assuming that NP needs to raise 1.82 million, calculate its projected earnings per share through a right issue or debenture issue. তাহলে আমার যদি রাইট ইস্যুর মাধ্যমে হয় তাহলে কিরকম হবে, রাইট ইস্যুর কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে সেটা আমরা দেখবো ইন এ মোমেন্ট, অথবা ডিবেঞ্চারের মাধ্যমে যদি সে ফান্ডিংটা পায় তাহলে তার ইপিএস কেমন হবে, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড। So NP needs to raise funding of 1.82 million. Now they have got two options. Either they can raise the finance through key right issue or debenture issue. So এটা যদি করে তাহলে EPS কিরকম হবে, that we need to think. Projected gearing figures through a right issue or debenture issue. Right issue মাধ্যমে করলে আমার গিয়ারিং কিরকম হবে, ডিবেঞ্চারের মাধ্যমে করলে আমার গিয়ারিং কিরকম হবে সেটা আপনাকে ক্যালকুলেট করতে বলছে। নাও এখানে দেখেন আমরা we were up to this 10 days, তাই না? You are a member of NP's finance team and have asked to prepare workings that would aid management in the decision. Other information relevant to the situation is NP's total revenue ছিল এরকম 2006 এর, মানে কারেন্ট রেভিনিউ বা পাস্ট রেভিনিউ। নেট মার্জিন কত ছিল, 3% বিফোর ট্যাক্স। ব্যাংক ওভারড্রাফটের ইন্টারেস্ট রেট কত, 17.5%। ডিভিডেন্ড পার শেয়ার 5, আর্নিংস পার শেয়ার 9.25। গিয়ারিং কত ছিল, ডেট ডিভাইডেড বাই ডেট প্লাস ইকুইটি 46.5। NP's marketing director believes that expansion into Northern England and Scotland would generate additional revenue of 6 million in 2007, and because of the impact of fixed cost, it is estimated that net margin on the extra sales would be 5,000. So যেহেতু ফিক্সড কস্ট আগেই অ্যাবজর্ব হয়ে গেছে, এই যে এডিশনাল রেভিনিউর উপর আমাদের মার্জিন কত হবে, 5%, কিন্তু এক্সিস্টিং মার্জিন কত তার, 3%। সো এক্সিস্টিং 3% হবে প্লাস এডিশনাল হবে 5%। NP's management estimates that 2006 dividend per share will be maintained in 2007. ওই যে ডিভিডেন্ড আছে না 5 pence করে, মানে মেইনটেইন হবে 2007 এ, 2007 এও আপনার সেম হবে। You have been advised that for additional long-term funds, senior management wishes to use either right issue with the new shares priced at 20% below the current market value of 1.55 per share. So আপনার right issue করতে হবে যেটা 20% below the market value, মানে 1 টাকা 55 পয়সা মার্কেটে আছে দাম, ওইটা থেকে 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাইট শেয়ার ইস্যু হবে, or an issue of irredeemable debentures with a coupon rate of 10%. Currently investors expect 20% return on similar debentures. So আরেকটা বলছে ইরিডিমেবল ডিবেঞ্চার হবে এবং তার কুপন রেট কত হবে, 10%, আর ইনভেস্টরের রেট কত, 12%। মানে ওই যে 1.27 মিলিয়ন এইটা আমরা থ্রু রাইট শেয়ার ইস্যু করতে পারি অর ডিবেঞ্চারের থেকে, ইরিডিমেবল ডিবেঞ্চার থেকে করতে। আচ্ছা বলেন তো, ইউ হ্যাভ বিন গিভেন এ কুপন রেট এন্ড ইউ হ্যাভ বিন গিভেন এ এক্সপেক্টেড রেট 12%. Which rate we are going to use for calculation of interest? 10% করবো না 12% করবো, বোঝা যাবে যে আপনাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেল কি অবস্থায় আছে। বলুন তো কোনটা করব, কি কত পার্সেন্ট নিব, কে বলতে পারবেন? স্যার আমি 12 বললাম, বাট শিওর না। কে বলছেন আমার 12? একটা কারণ, স্যার প্লাবন স্যার, কারণ হচ্ছে আমি বেশিটা নিব কনসিডার করার সময় আর কি, রিস্ক যখন আমি ক্যালকুলেশন। 12 অ্যান্সার ইজ কারেক্ট, কিন্তু রিজনিং ঠিক নাই। জি স্যার। অন্য কেউ কিছু বলছেন? স্যার 12%ই হবে, 12%ই হবে। আর কেন? কারণ হচ্ছে স্যার ইরিডিমেবল এইটা ডিবেঞ্চার স্যার। মার্কেটে এটা এখন চলতেছে স্যার, মার্কেটে এখন ভেরি গুড, ভেরি গুড। আপনার নাম কি? সোহান স্যার। ভেরি গুড, ওয়েল ডান। অন্য কে একজন Thank you, কিছু sir. বলতে চেয়েছিলেন? শোনেন, আপনারা কস্ট অফ ক্যাপিটাল পড়ছিলেন মনে আছে? আমাদের কুপন রেট মানে হচ্ছে বুক রেট, বইয়ে দেওয়া আছে। আমি যদি 10% রেটে কোনো বন্ড মার্কেটে ইস্যু করতে চাই, এটা 10%ই থাকবে প্রোভাইডেড আমি এট পারে বন্ডটাকে বিক্রি করতে পারি।
যদি আমি দেখি বন্ডটাকে ডিসকাউন্টে বিক্রি করতে হচ্ছে, তখন আমার এফেক্টিভ ইন্টারেস্ট রেট উইল গো আপ, এবং ওইটা তখন আর 10% থাকবে না, ইট উইল বি 10+। যদি আমি প্রিমিয়ামে বন্ডটাকে বিক্রি করতে পারি, তাহলে আমার ওই রেট উইল বি 10-। তো আপনাকে এই যে বলছে এই সিমিলার বন্ডে রিটার্ন কত, 12%। তার মানে আপনি এই বন্ডটা 100 টাকার বন্ড 100 টাকায় বিক্রি করতে পারবেন না। এটা এমন একটা প্রাইসে বিক্রি হবে যেন ইনভেস্টর 12% রিটার্ন পায়, দেয়ারফোর ওই 12% দিতে হবে। সো আপনারা কিন্তু বেশি আছে বলে আপনি এরকম নেবেন। আরিফ ভাই, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? সরি, হ্যাঁ আমি তো একটু ক্লাসে আছি, বলেন। মেইন আপনি ওই যে জাহাঙ্গীর গেট দিয়ে ঢুকবেন, ওই যে মেইন যে ইয়াটা আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে ওইটা হচ্ছে মালঞ্চ নাকি, ওই যে ভেতরে যেটা আর কি, একদম মানে সিএমএইচ স্টেজ যাইতে হয় না, ওইটা কুর্মিটুলা রেখে তারপরে যাইতে হয়। জি সরি, তো যেটা বলছিলাম যে নট নেসেসারিলি যে আপনার বেশি আসছে ওইটা নিবো, ওইটা না। তাহলে রিজনিং কি, মার্কেটে আপনার যে এক্সপেকটেশন যেটা ওইটা হতে হবে। কারণ হচ্ছে আপনি যতই কুপন হোক না কেন, কুপন তো আপনার 10%, কিন্তু মার্কেটে তো ওইটা ডিমান্ড থাকতে হবে, সেই অনুযায়ী আপনাকে ওই রেটটা নিতে হবে। আই হোপ ইট ইজ আন্ডারস্ট্যান্ডেবল, তাই না? তাইলে আমরা হচ্ছে দুইটা অপশন পেলাম ফাইন্যান্সিং এর, একটা হচ্ছে রাইট ইস্যু আর একটা কি ডিবেঞ্চার ইস্যু। আপনাকে কোশ্চেনে জানতে চেয়েছে আমি রাইট ইস্যু অথবা ডিবেঞ্চার ইস্যু যেভাবেই যাই না কেন আমার ইপিএস কি হবে এই অপশন গুলাতে, আর গিয়ারিং এর কি অবস্থা হবে। সো লেটস সলভ ইট টুগেদার। একটা ম্যাথ করাই দিলে আপনি দেখবেন খুব ইজিলি এইগুলা করতে পারবেন। দেখেন উই হ্যাভ গট টু অপশন, তাই না? ওয়ান ইজ রাইট ইস্যু, আর একটা কি ডিবেঞ্চার ইস্যু। ওকে, তো এখন যে আমরা যে আর্নিং বের করব, ইউ ডোন্ট নিড টু ফলো দ্য আইএস, মানে উই আর ডুইং দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট, ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং না। আমাদের দেখেন আর্নিংস বিফোর পিবিআইটি, একটা হচ্ছে আমাদের এক্সিস্টিং আছে, আর একটা হচ্ছে নিউ আছে, রাইট? তো এক্সিস্টিং কত ছিল, ইফ ইউ গো ব্যাক টু দ্য কোশ্চেন, আপনার এখানে বলা ছিল এক্সিস্টিং হচ্ছে 28.5 মিলিয়ন 3% করে, তাই না? এইখানে মনে করেন আমরা ইয়াটা করব 1000 ফিগারে, তাহলে 28.5 মানে কি 28,500 না, গুণ 3%, তো আমাদের 855, এখানেও 855, সরি এটা উপরে হবে, তাই না? ওকে, এবার আসেন নিউ। নিউ ছিল হচ্ছে কত বলা ছিল যেন, 6 মিলিয়ন 5% করে। সো 6 মিলিয়ন যদি 5% করে হয়, 6 মিলিয়ন মানে 1000 ফিগারে 6000 ইন্টু 5%, সো 300। সো দুইটা জায়গায় তো আমার বেসিক্যালি রেভিনিউ সেম থাকবে, এই কারণে আমরা এটা একই নিয়ে নিলাম, রাইট? নিয়ে আমাদের টোটাল ইভিআইটি কত হলো, দুইটার যোগফল 1155 এন্ড যোগফল 1155, এটা হচ্ছে টোটাল ইভিআইটি। কোনো কনফিউশন আছে কারো কোনো? না স্যার। ওকে, ইবিআইটি থেকে আমরা কি বাদ দিব, ইন্টারেস্ট, রাইট? ইন্টারেস্ট যখন আমরা বাদ দিব, দেখেন আমাদের ইন্টারেস্ট, লেট মি শো ইউ দ্য ব্যালেন্স শিট, তখন হচ্ছে ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড, আদারওয়াইজ আপনার একটু কনফিউশন হবে। দেখেন আমরা যদি ব্যালেন্স শিটে দেখি, আমার ইন্টারেস্ট আছে কি, একটা আছে 8% ডিবেঞ্চার রিডিমেবল 2550, 8%। তার মানে কি এটা বোথ আপনার রাইট ইস্যু করেন আর ডিবেঞ্চার ইস্যু করেন, দিস ইজ দ্য এক্সিস্টিং ডিবেঞ্চার, সো ইউ নিড টু পে অফ আন্ডার ইদার অপশন।
in any option you need to pick up this 8% debenture interest, তাই না? ঠিক কিনা? শর্ট টার্ম বরোয়িংস এর কথা বলছে 17.5% হারে ইন্টারেস্ট দিতে হয়, তাহলে শর্ট টার্ম বরোয়িংস এর ইয়াটাও কি আমাদের পেমেন্ট করতে হবে না? জি স্যার, কিন্তু ওটা কি স্যার Okay. ইন্টারেস্টের তাহলে মধ্যে শর্ট আসবে? টার্ম বরোয়িং কোনটা? শর্ট টার্ম বরোইংসটা কি আমরা ইন্টারেস্টের মধ্যে দেখাই দিব? শর্ট টার্ম বরোইংস এর ইন্টারেস্টটা? ইন্টারেস্ট দিবেন না? জি স্যার, মানে আর বলতেছিলাম যে একসাথেই দেখাই দিব কিনা। না না, একসাথে কেন, আলাদা আলাদা করে দিবেন। এবং যখন আমার ডিবেঞ্চার অপশন আসবে তখন ওই যে 10% ইরিডেমেবল ডিবেঞ্চার সেটাও আমার নিতে হবে। এখন দেখেন আমরা একটা একটা করে আসি। 8% ডিবেঞ্চার কত? 2550। ওকে, 8% ডিবেঞ্চার ইন্টারেস্ট একটা আছে কি? 8% ডিবেঞ্চার 2550 গুণ কত? 8%। তো আমরা এটার ইয়া নিলাম। ওকে, তারপরে কি আছে? শর্ট টার্ম বরোয়িংস। এটা দেখেন আমাদের ছিল কত? 2240, কিন্তু 2240 থেকে 240 আমরা পেমেন্ট করে দিচ্ছি, তাহলে থাকবে কত? 2000, তার উপর 17.5%। সো ইউ গট টু বি রিয়েলি কেয়ারফুল। দেখেন আমাদের কিন্তু 2240 আছে ব্যালেন্স শিটে, বাট ইউ সি লাইক উই আর পেইং অফ দিস 240,000। therefore আমাদের ব্যালেন্স কত থাকতেছে? 2 লাখ, সরি 2 মিলিয়ন। সেই 2 মিলিয়নের উপর ইন্টারেস্টটাকে আমরা এখানে দিয়ে দিচ্ছি। We're going to have another debenture which is 10% irredeemable debenture. সেটার অ্যামাউন্ট কত? 1827, তাই না? 1827 রাইট ইস্যুর ক্ষেত্রে তো এখানে এই লোনটা থাকতেছে না, কারণ এটা আমি রাইট ইস্যুর মাধ্যমে ফান্ডিং করতেছি। বাট when it comes down to the debenture আমাকে কিন্তু ওই যে 1827 আমি 3টা ইয়া বাদ দিয়ে দিলাম, কিন্তু কত পার্সেন্ট হবে? 12%, কারণ যদিও 10% এফেক্টিভ রেট ইজ 12%, সো আমাকে ওইটা মাইনাস করতে হবে। আর ইউ গাইজ ওকে? কি স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। স্যার বুঝছি। বলেন? স্যার আমরা তো ইরিডিমেবল যে ডিবেঞ্চার ওটা তো আমরা স্যার ইন্টারেস্ট question? হিসেবে কাউন্ট দেখাই না মানে ইয়াতে। স্যার এখানে স্যার আসলো কেন স্যার এটা বুঝতে পারিনি। ইন্টারেস্ট ওটা তো আমরা ইন্টারেস্ট হিসেবে কাউন্ট করি না ইরিডিমেবল ডিবেঞ্চারের। ইন্টারেস্ট হিসেবে দেখাই নাই, কথা কথা আপনারে আমি কবে বলছি? স্যার আমরা ইরিডেমেবল যদি ইয়া হয়, মানে যে ওইটারে বলে ইয়া শেয়ার, প্রেফারেন্স শেয়ার। এই ডোন্ট মিক্স আপ দিস টু। এটা প্রেফারেন্স শেয়ার হলে হয়। ডিবেঞ্চার হলে হয় কি? ডিবেঞ্চার তো অলওয়েজ হচ্ছে আপনার লায়াবিলিটি, বি ইট রিডেমেবল বি ইট ইরিডেমেবল। রিডেমেবল হলে তখন আইআরআর এর থ্রুতে ওর কস্ট অফ ক্যাপিটাল বের করতে হয় বা কস্ট অফ ডিবেঞ্চার বের করতে হয়। আর ইরিডেমেবল হলে জাস্ট স্ট্রেট ওয়ে আপনি নরমাল ওয়েতে ক্যালকুলেশন করবেন। বাট ডিবেঞ্চার কখনো আপনার ইন্টারেস্ট হিসেবে দেখানো হবে না, এই কথা তো আমি আপনার জীবনে শিখাই নাই। এগুলো কোথায় পেয়েছেন? আপনারা বলেন তো, আমি কি কখনো এই কথা বলেছি যে ডিবেঞ্চার স্যার ইরিডেমেবল হলে? আপনি বলেন নাই, কিন্তু স্যার আমরা ওই যে বইয়ে অ্যাকাউন্টিং বইয়ে তো আমরা ওইভাবে এই জিনিসটা দেখেছিলাম যে রিডিমেবল ডিবেঞ্চারটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে এটা ইন্টারেস্টটা কাউন্ট করবো হচ্ছে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স হিসেবে, কিন্তু ইরিডিমেবল যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমরা এই ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স হিসেবে কাউন্ট করি না আর কি। ওইটাই কথাই বললাম স্যার। শোনেন, এগুলো আপনি পড়ছেন শেয়ার, প্রেফারেন্স শেয়ারের কথা, নট দ্য ডিবেঞ্চার। আপনি নিজের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা ইউ শুড নট ইম্পোজ টু ইউর বুক। আপনার বই তো আমি জানি কি আছে না আছে। আপনার এটা ডিবেঞ্চার না, ওটা হচ্ছে আপনার প্রেফারেন্স শেয়ার। ভালো করে আজকে আবার গিয়ে দেখবেন, আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর গ্যাপ আছে, মেক শিওর যে ওটাকে আপনি করবেন। আপনারা কেউ কিছু বলতে চান পার্টিসিপেন্টস? আপনারা কি এগুলা দেখেছেন যে ডিবেঞ্চার হলে এরকম করা লাগবে না? এটা হচ্ছে আছে, আমি জানি অ্যাকাউন্টিং বইয়ে আছে আপনাদের নলেজ লেভেলের। সেটা হলো শেয়ার, প্রেফারেন্স শেয়ারের কথা বলা আছে। প্রেফারেন্স শেয়ার যদি আপনার এরকম হয় যে আপনার ইরিডেমেবল, তখন হচ্ছে ইট বিকামস পার্ট অফ ইকুইটি। বুঝতে পেরেছেন?
আদারওয়াইজ প্রেফারেন্স শেয়ারের ইয়াটা ইন্টারেস্ট হিসাবে চার্জ হয় যদি আপনার প্রেফারেন্স শেয়ার রিডিমেবল হয়। দিস ইজ নট ডিবেঞ্চার, উনি মিক্স করে ফেলছে আর কিছু না। মিক্স করে ফেলছে, বুঝতে পেরেছেন? হ্যালো, ট্যাক্স হচ্ছে 30%। আপনি আবার ওই যে ওটা দেখবেন বাসায় গিয়ে। আচ্ছা, ট্যাক্স মনে করেন এখানে কত ছিল, 30% না? সো আমরা এখানে তো কোথায় যেন ছিল 30% দেখছিলাম, এই যে নিচে ছিল যে কর্পোরেট ট্যাক্স ইজ 30%, সো উই আর গোনা ডিডাক্ট কর্পোরেট ট্যাক্স 30%, 180 and this, তাহলে আমাদের ইএটি কত হবে? earnings after tax, that will be summation of these two. ওকে, একটা হচ্ছে 420 আর একটা হচ্ছে 262 পয়েন্ট, এটা হচ্ছে আমাদের ইএটি। এইটাকে আমরা যদি ইপিএস বের করতে চাই তাহলে আমাদের কি করতে হবে? নাম্বার অফ শেয়ারস বের করতে হবে আগে, তাই না? নাম্বার অফ শেয়ারস, নাম্বার অফ শেয়ারস যদি আমাদের করতে হয়, একটা হচ্ছে আমাদের এক্সিস্টিং নাম্বার অফ শেয়ারস, এক্সিস্টিং নাম্বার অফ শেয়ার কত আছে, লেট আস গো ব্যাক টু দ্যাট balance sheet so that you can get the existing number of shares. You see, you have got ordinary shares of 980 50 pence per share. যদি 980 50 pence per share থাকে তাহলে কিভাবে বের করবেন? 980 ভাগ 0.5, so আপনি you got the number of shares. Existing shares তো দুই জায়গায় থাকে। আর আরেকটা কি আছে, রাইট ইস্যু করবেন। যদি রাইট ইস্যুস করেন তাহলে এখানে কতগুলো ইয়া হবে? রাইট ইস্যু হবে হচ্ছে, দেখেন আমাদের টাকা লাগবে কত, 1827 ডিভাইডেড বাই আমাদের 1.55 করে শেয়ার আছে, এটা কত পার্সেন্ট টাকা ইস্যু হবে? 80% দামে ইস্যু হবে। এটা দেখেন তো এই ফর্মুলাটা বোঝা যায় কিনা? আমার মোট 1827, মানে যেহেতু 1000 ফিগারে এই টাকা লাগবে, ডিভাইডেড বাই 1.55 হচ্ছে আমার মার্কেটের শেয়ারের প্রাইস, কিন্তু আমি কয় টাকা করে বিক্রি করব রাইটে? 80% করে, তাহলে 1.55 ইন্টু 80% করে আমি হচ্ছে নিউ শেয়ার প্রাইস বের করলাম। টোটাল ফান্ডিং রিকোয়ারমেন্টস ডিভাইডেড বাই নিউ শেয়ার প্রাইস, ইউ গট দ্য নাম্বার অফ শেয়ারস। এবং ইসের ক্ষেত্রে কি নাম্বার অফ শেয়ারস আসবে? ডিবেঞ্চারের ক্ষেত্রে তো কোনো নতুন শেয়ার ইস্যু হচ্ছে না, ওটা তো ডিবেঞ্চারের মাধ্যমে আমরা ইয়া করতেছি। নাও ওকে, this is the new number of shares. তাহলে ইপিএস কত হবে? ইপিএস হবে ইএটি ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ শেয়ারস, এরকম হচ্ছে আমাদের ইপিএস। অথবা আমরা যদি বলি ইন সেন্টসে কত, মানে ইন ডলারে কত বা টাকায় কত, তাহলে এটারে 100 দিয়ে ভাগ দিলে, সরি 100 দিয়ে গুণ দিতে হবে, এটা ইন্টু 100 মানে 12.25 পয়সা, এটা হলো 13 এটা কিন্তু আছে হচ্ছে টাকা ফর্মে, 0. এটা টাকা, আর এটা আছে পয়সা বা সেন্ট ফর্মে বা হ্যান্স ফর্মে, ঠিক আছে? ওকে, বলেন তো আপনারা বুঝতে পেরেছেন কিনা? স্যার এটা বুঝতে পারছি। ওকে, এবার আসেন পরের রিকোয়ারমেন্ট। পরের রিকোয়ারমেন্ট আপনার কাছে কি জানতে চেয়েছে? পরের রিকোয়ারমেন্ট বলছে projected gearing figure at the end of 2007 if it raises those fund by right issue and debenture issue. গিয়ারিং ফিগারটা জানতে চেয়েছে, গিয়ারিং তো রাইট অথবা ডিবেঞ্চারে আমাদের কি হবে গিয়ারিং, এটা কিন্তু আরেকটা রিকোয়ারমেন্ট, এটা হচ্ছে গিয়ারিং ক্যালকুলেট করতে বলছে।
তো গিয়ারিং যদি আমি ক্যালকুলেট করতে যাই, দেখেন আমাদের গিয়ারিং এর ফর্মুলা কি? ডেট ডিভাইডেড বাই ডেট প্লাস ইকুইটি। লেট আস ক্যালকুলেট দ্য ইকুইটি ফার্স্ট। ইকুইটি হচ্ছে আমার প্রথমে ইকুইটির পার্ট কি? শেয়ার আছে না, এক্সিস্টিং শেয়ার। আমার এক্সিস্টিং শেয়ারস কত আছে? 980 ছিল, মনে আছে? তার মানে এটা আমার এখানে আসবে, রাইট? তারপরে কি আছে? আমার নিউ শেয়ার ইস্যু করতেছি। কয় টাকার ইস্যু করতেছি? 1827 টাকার নিউ শেয়ার ইস্যু করতেছি। ডিবেঞ্চারে আমার কোনো নিউ শেয়ার হচ্ছে না। আমার রিটেইন আর্নিংস আছে ব্যালেন্স শিটে। আমরা একটু দেখে আসি কত আছে আমার ব্যালেন্স শিটে, কারণ রিটেইন আর্নিংস তো পার্ট অফ ইকুইটি, তাই না? রিটেইন আর্নিংস কত সাল পর্যন্ত আছে? 2006 পর্যন্ত আছে। কত আছে রিটেইন আর্নিংস? দেখেন তো, 1954। 1954 আছে আমার রিটেইন আর্নিংস 2006 পর্যন্ত। তাহলে 1954 আছে। কারো কোনো কনফিউশন থাকলে বলবেন, কিন্তু ইটস ফেয়ারলি ইজি ইফ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। আমরা এই বছরে আবার প্রফিট করছি না? প্রফিট 2007, এটাও তো আমার পার্ট অফ ইকুইটির, তাই না? এই যে প্রফিট কত আছে এখানে, এটা এখানে এটা। হাউএভার আমার কোশ্চেনে বলা আছে একটা ডিভিডেন্ড পেমেন্ট করতে হবে। ইউজুয়ালি উই ডোন্ট ডিডাক্ট ডিভিডেন্ড, বাট যেহেতু আমরা ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট পারপাসে করতেছি, যে 5 pence করে যে ডিভিডেন্ডটা পেমেন্ট হবে সেটা আমরা এখান থেকে মাইনাস করে দিই। টোটাল নাম্বার অফ শেয়ার আছে এখানে, এটা ইনটু 0.05 pence। তো আমরা ডিভিডেন্ডটাকে মাইনাস করে দিলাম। এখানে কত হবে? এইটা ইনটু 0.05। আমরা এখানে এটাকে মাইনাস করে দিলাম। তাইলে এটা আমরা কি পেলাম? আমরা পেলাম হচ্ছে এখানে ইকুইটি। দেখেন তো কারো কোনো কনফিউশন আছে কিনা, কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ গ্যাপ বা কোনো ইস্যুস আছে কিনা দেখেন। ইজন্ট ইট? মানে আমার ইকুইটির পোর্শনটা এটাই তো নাকি? স্যার You understand? স্যার এখানে গ্যাপ নাই বলেন। স্যার। আমরা স্যার এই যে ইকুইটি যেটা অলরেডি স্যার দেয়া আছে, আমরা তো সময় কম লাগানোর জন্য আমরা সরাসরি ওপেনিং ইকুইটি মানে ওইভাবে সরাসরি ওই যেটা আছে দুইটা যোগ করে শেয়ার আর রিটেন আর্নিংস ওপেনিং হিসেবে ওইটাকে আমরা সরাসরি 2934 কে নিয়ে আসতে পারি না? 1954। ও ওই ইসের ওইটা, হ্যাঁ সেটাও আপনি নিয়ে আসতে পারবেন। তাইলে আপনি মানে বলবেন যে এইভাবে আলাদা আলাদা করে শেয়ার লেখা, তারপরে ইকুইটি লেখা, আবার ইকুইটি টিল 2006, সেটা আপনি করতে পারবেন, করতে কোনো সমস্যা নাই। অ্যাজ লং অ্যাজ আপনি মানে বুঝতেছেন এবং এক্সামিনারকে বুঝাইতে পারতেছেন, দ্যাট ইজ অলরাইট, নিয়ে আসতে পারবেন, সমস্যা নেই। আমার একটা ওপেনিং ইকুইটি প্লাস লং টার্ম ফান্ড, দেন আমি বাকিগুলা রিটেন আর্নিং ক্লোজিংটা যোগ করে নতুন ফান্ড যোগ করে আমি ক্লোজিং টোটাল ফান্ড দিয়ে দিব, এরকম করলে হবে স্যার? করা যাবে, করা যাবে, যদি আপনার ওকে, ইয়া ঠিক থাকে, মেথড ঠিক থাকে, করা যাবে। এবার আসেন ডেট। থ্যাংক ইউ। ডেট মানে হচ্ছে আমরা এখানে শুধুমাত্র লং টার্ম ডেট নেই, আমরা ইসে কোন কোন ডেটটা নেই বলেন তো? হিয়ারিং এর ক্ষেত্রে লং টার্ম ডেট নেই। লং টার্ম ডেট আমার কত আছে? একটা আছে 8% ডিবেঞ্চার। 8% ডিবেঞ্চার মানে কি? 2550 ছিল আমাদের এখানে। শর্ট টার্ম লোন যে আছে ওইটা কি আসবে এখানে? 17.5% হারে শর্ট টার্ম যে লোন আছে ওইটা কি আসবে? না স্যার। কারণ ওটা তো শর্ট টার্ম, আমি বলছি এটা লং টার্ম ডেট। আর আরেকটা আছে না নিউ ডিবেঞ্চার 10% ডিবেঞ্চার, এটা তো আসবে। এটা কিন্তু আমার রাইট ইস্যুতে আসবে না, এটা আসবে কোথায়? এখানে। এটা কত? 1827 হচ্ছে আমার ওভারঅল ডেট এখানে। আর তো কিছু নাই। এবার হচ্ছে আমরা এটারে যোগ করি, বুঝছেন? আমরা কিন্তু শুধুমাত্র লং টার্ম ডেট নিব। এই যে এবার ডেট প্লাস ইকুইটি, ফুল লিখে দেই, ইকুইটি প্লাস ডেট। ইকুইটি প্লাস ডেট কত হচ্ছে?
দুইটি প্লাস ডেট হচ্ছে এইটা প্লাস এটা, রাইট? হয়ে গেল। তাহলে এবার যদি আমি বলি আমার ইয়া কত, ওই যে গিয়ারিং লেভেল কত, আমার গিয়ারিং লেভেল ইজ ডেট ডিভাইডেড বাই ডেট প্লাস ইকুইটি, এরকম না ফর্মুলাটা? So you have got these and here is the gearing. So আমাদের দুইটা এখানে ইয়া ছিল রিকোয়ারমেন্ট, one is EPS, let me highlight that. So this is these and another is gearing. বলুন, are you guys okay? বুঝছি। ওকে, তাহলে এইগুলা কিন্তু একটু সুন্দর করে প্র্যাকটিস করবেন, এইগুলো আসলে খুব ইজিলি পারা যাবে। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ বেসিক্যালি ফাইন্যান্সিং ডিসিশন। তাহলে দেখেন উই হ্যাভ সলভ A and B. Number 3, based on your workings in B, আপনার বিতে যে ওয়ার্কিংস করছেন, recommend with regions which if either method of long-term funding NP senior management should choose. এইটার মধ্যে কোন ফান্ডিংটা এনপির ম্যানেজমেন্টের চুজ করা উচিত, মানে আমার দুইটা ফান্ডিং এর মধ্যে কোনটা চুজ করা উচিত। আপনি দেখবেন বইয়ে বিশাল ইতিহাস লেখা আছে, বাট আই উড সাজেস্ট যে আপনি একটা ইয়া ফলো করবেন। আমি এখন যেটা দেখাচ্ছি এই মডেলটা ফলো করবেন। ফ্লয়েস করেন আমার এক্সিস্টিং পারফরমেন্স কি, রাইট ইস্যুতে কি হবে, আর হচ্ছে ডিবেঞ্চার ইস্যুতে কি হবে, রাইট? সো আমি এখানে সো ফার কয়েকটা জিনিস এখানে কনফার্ম করব। একটা হচ্ছে আমাদের ইপিএস কত ছিল, আর একটা হচ্ছে আমাদের গিয়ারিং কত ছিল, এবং আপনার যদি সময় থাকে এটা হচ্ছে ইন্টারেস্ট কাভার রেশিও। ইন্টারেস্ট কাভারের ফর্মুলা কি? ইবিআইটি ডিভাইডেড বাই আই, এই ফর্মুলায় আপনার ইন্টারেস্ট কাভার করা হয়। ইন্টারেস্ট কাভারের খানে নজুল কি বা ইন্টারপ্রিটেশন কি? ইন্টারপ্রিটেশন হলো যে আপনার ইবিআইটি ইন্টারেস্টের থেকে কত গুণ। মনে করেন আমরা যদি এখানে দেখি, ইউ ক্যান ক্যালকুলেট দ্য ইবিআই ইন্টারেস্ট কাভারেজ রেশিও। ইউ হ্যাভ গট ইন্টারেস্ট কত, এই যে 601 এবং 300, ইবিআইটি কত 1152। সো আমি যদি বলি আমার এখানে ইন্টারেস্ট কাভারেজ কত, এখানে আমি করতে পারি ইন্টারেস্ট কাভার, দিস ইজ লাইক ইবিআইটি ডিভাইডেড বাই ইন্টারেস্ট 1.92, তার মানে আপনার ইন্টারেস্টের থেকে ইয়া হচ্ছে দ্বিগুণ। তার মানে দিস ইজ কাইন্ড অফ ওকে। আর এখানে কত, এখানে হচ্ছে 3.02, সো দিস ইজ কোয়াইট গুড, তাই না? আপনার ডিবেঞ্চারের ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমি বুঝলাম না, ও এটা তো ভুল হয়েছে, কারণ এটা হইতেই পারে না। এইখানে বেসিক্যালি আমার ইন্টারেস্ট কত আগে সেটা বের করতে হবে। ইন্টারেস্ট উইল বি সামেশন অফ, এই যে এই দুইটা কত, আর এইখানে হবে হচ্ছে সামেশন অফ, কারণ এটা তো ভুল হচ্ছিল, ওটা তো হইতেই পারে না। তাহলে কত, যে 700। এইবার দেখবেন তার মানে এইটা হবে বেসিক্যালি দিস ওয়ান ডিভাইডেড বাই দিস, তার মানে আমার 2.08, এখানে হচ্ছে 1155 ভাগ ওই যে 753, সো হচ্ছে 1.49। তার মানে ইন্টারেস্ট, এটা কি, এটারে বলে ইন্টারেস্ট কাভার, মানে আমার ইন্টারেস্টের কত গুণ আর্নিংস। সো দ্যাট ইজ দ্য ইন্টারপ্রিটেশন, ওকে, সো অফ ইন্টারেস্ট কাভার। সো যদি আপনার প্রশ্নে বেশি মার্ক থাকে তাহলে ইন্টারেস্ট কাভারও করার চেষ্টা করবেন। এখন যদি আমি দেখি আমার এক্সিস্টিং ইপিএস কত ছিল বিফোর এক্সপ্যানশন, আমার এখানে ছিল না এপিএস একটা দেওয়া, কত ছিল 9.25, কোশ্চেনে দেখেন দেওয়া আছে 9.25 হচ্ছে ইপিএস, আর 46.5 হচ্ছে আমাদের গিয়ারিং। 9.25 pence EPS আর 46.5% হচ্ছে গিয়ারিং। রাইট ইস্যুর ক্ষেত্রে আমাদের ইপিএস কত হয়েছে
ওই যে 12.25 পেন্স, আর এটা হচ্ছে 13.63 আর হচ্ছে এখানে আমাদের ইয়া কত হয়েছে 33.7 আর এখানে কত হয়েছে 58.5, রাইট? এখন দেখেন আপনাকে বলেছে যে কোনটা ভালো হবে, কোন মডেলটা ভালো হবে, দেখেন তো এটা অ্যানালাইসিস করে which model do you think is better? স্যার ডিবেঞ্চার ইপিএস স্যার। স্যার রাইট ইস্যুটা স্যার। ওকে, দেখেন আপনাদের মধ্যে এখন একটা ডিভিশন হয়ে গেছে। এ গ্রুপ ইজ কলিং মানে টেলিং ডিভেঞ্চার ইজ বেটার এন্ড অ্যানাদার গ্রুপ ইজ টেলিং রাইট ইস্যু ইজ ইয়া। এটার কারণটা কি সেটা আমি জানি। ইপিএস এর ভিত্তিতে যদি আপনি দেখেন হুইচ ওয়ান ইজ বেটার, ডিভেঞ্চার লুকস বেটার। যদি আপনি গিয়ারিং এর ভিত্তিতে দেখেন তাহলে রাইট ইস্যু লুকস বেটার। সো ইউ বেসিক্যালি নিড টু কম্বাইন দিস টু এন্ড টেক দ্য আলটিমেট ডিসিশন। সো আমি যদি দেখি ইপিএস এর ক্ষেত্রে 9 টাকা 25 পয়সা থেকে আমার ডিবেঞ্চারে 13.63 হয়েছে, সেক্ষেত্রে ইফ ইউ জাস্ট লুক এট দিস অন ইপিএস অন আইসোলেটেড বেসিস ডিবেঞ্চার লুকস বেটার। হাউএভার ইফ উই লুক এট দ্য গিয়ারিং যদি দেখি আমাদের কোন গিয়ারিং ভালো, রাইট ইস্যু হচ্ছে লুকস বেটার, কারণ কি আমার গিয়ারিং লেভেল কমে যাচ্ছে। নাও ইফ উই কম্বাইন দিস টু, ইফ ইউ সি রাইট ইস্যুতে কিন্তু আমার ইপিএস বাড়তেছে, ভালোই বাড়তেছে। রাইট ইস্যু আর ডিবেঞ্চারের মধ্যে কিন্তু অত বেশি ইয়া না, জাস্ট 1 পয়সা বা 1.4 পয়সার ডিফারেন্স। কিন্তু রাইট ইস্যুতে আমার গিয়ারিং লেভেল কমে যাচ্ছে সিগনিফিকেন্টলি, আর ডিবেঞ্চার ইস্যুতে গিয়ারিং লেভেল রেড অ্যালার্ট, ঠিক আছে, সিগনিফিকেন্টলি বেড়ে যাচ্ছে। সো কম্বাইনিং দিস টু, রাইট ইস্যু ইজ ফার মোর রেশনাল এন্ড ফিজিবল। স্যার আমরা এখানে রিস্কটাকে বেশি প্রায়োরিটি দিব, তাই কি? রিস্ক এবং রিটার্ন দুইটাই। আচ্ছা। আপনি দেখেন রাইট ইস্যুতে কিন্তু আমার ইয়া বাড়ছে, ইপিএস বাড়ছে, ভালোই বাড়ছে, কিন্তু রিস্কটা তো কমে গেছে সিগনিফিকেন্টলি। আর ডিবেঞ্চারে আমার রাইট ইস্যু আর ডিবেঞ্চারের ডিফারেন্স অত বেশি না, কিন্তু whereas you see risk has gone up, shoot up significantly, তাই না? জি স্যার, প্রায় 18% রাইট ইস্যু বেটার। এইখানে যখন আপনারা এই ধরনের ডিসিশন নেবেন, একটা নেমোনিক আছে, নেমোনিক তো বুঝেন, এইটারে বলে আরসি ম্যাকফি। যে কোনো ধরনের ফাইন্যান্সিং ডিসিশন নিতে গেলে আপনি আরসি ম্যাকফি এই ডিসিশনের মাধ্যমে আপনি ডিসিশন নেবেন। আর মানে হচ্ছে রিস্ক, আপনি রিস্ক অফ দ্য ফাইন্যান্সিং। আপনি যদি ইকুইটি নেন, ইকুইটির ক্ষেত্রে রিস্ক কি? ইকুইটির ক্ষেত্রে আসলে রিস্ক নাই, বিকজ ইকুইটি হোল্ডার্স আর আলটিমেট রিস্ক টেকার। বাট বন্ড বা অন্য ইসের ক্ষেত্রে রিস্ক তো আছে, কারণ আপনার প্রিন্সিপাল দিতে হবে, ইন্টারেস্ট দিতে হবে, রিস্ক অফ টেক ওভার দ্য বিজনেস তো রয়েছে। সো এই ধরনের ইসে আপনার রিস্কটা কি, উই নিড টু থিংক অফ দ্যাট ফাইন্যান্সিং, যে রিস্ক অফ দ্যাট ফাইন্যান্সিং, ঠিক আছে? কস্ট, আপনার কোনটার কস্ট কিরকম হবে? ইউজুয়ালি ইকুইটির কস্ট বেশি হয়, ডিবেঞ্চারের কস্ট কম হয়। সো কস্ট দুইটা কম্পেয়ার করবেন, কার কস্ট কিরকম। ম্যাচিউরিটি, ডেটের ক্ষেত্রে একটা ম্যাচিউরিটি থাকে, ওই টাইমের পরে আপনাকে প্রিন্সিপাল পে অফ করতে হবে। ইকুইটির কোনো ম্যাচিউরিটি নাই, দে গেট মানে দে বেসিক্যালি দে বিকামস আ পারপাচুয়াল থিং, তাই না? অ্যাভেইলেবিলিটি, অ্যাভেইলেবিলিটি ডিপেন্ড অন দ্য মার্কেট। মানে আপনি চাইলেই যে ইকুইটি শেয়ারের মাধ্যমে বা ডেটের মাধ্যমে পারবেন এটা না। দ্যাট উইল উইলিং টু দ্য ইনভেস্টরস, ইনভেস্ট অফ দ্য শেয়ার হোল্ডার্স অর ইকুইটি, মানে পোটেনশিয়াল ইনভেস্টরস, বোথ ইকুইটি অ্যান্ড ডেট বা ডিবেঞ্চার্স এর ক্ষেত্রে এটা ডিপেন্ড করবে হচ্ছে আপনার ইনভেস্টরের উইলিংনেস এর উপর। আপনি চাইলেই আপনার কোম্পানিতে যে কেউ ইনভেস্ট করবে, মানে ইউ ক্যানট বেসিক্যালি ড্রিম ফর ইট, আপনার ডিপেন্ড করবে অন দ্য ইনভেস্টরস উইল, ঠিক আছে? এটাকে বলে অ্যাভেইলেবিলিটি। কন্ট্রোল মানে হচ্ছে লেটস সে আমি যদি নিউ শেয়ার ইস্যু করি, তাহলে দেয়ার ইজ এ রিস্ক অফ ডাইলুটিং দ্য কন্ট্রোল। আবার ডেটের ক্ষেত্রেও আমার কন্ট্রোল চলে যায়। অনেক সময় যদি আপনার বেশি বড় অ্যামাউন্টের ডেট হয়, ডেট কামস উইথ লটস অফ কভেনেন্টস, অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ওই ডেট পেমেন্ট না হওয়া পর্যন্ত আপনি ডিভিডেন্ড দিতে পারবেন না, ওরে মান্থলি অ্যাকাউন্ট দিতে হবে, আপনার ইভিআইটির একটা লেভেল থাকা লাগবে, লাভ ইন্টারেস্ট কাভার এত পার্সেন্ট থাকতে হবে, এন্ড সো ফর্থ। এই ধরনের জিনিসগুলো কিন্তু কন্ট্রোল ডাজন্ট মিনস লাইক ইন দ্য ফর্ম অফ কন্ট্রোল,
যে আপনার শেয়ারে কন্ট্রোল থাকতে হবে, কন্ট্রোল could you know like could be imposed in many forms. সো এই জিনিসটা এটাকে বোঝাচ্ছে। ফ্লেক্সিবিলিটি হচ্ছে দেখেন ইকুইটি হোল্ডারদের ফ্লেক্সিবিলিটি কম বিকজ ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু পারসু, বাট অন দ্য আদার হ্যান্ড ডিভেঞ্চার হোল্ডারদের কিন্তু দিস ইজ ভেরি ফ্লেক্সিবল, ইউ জাস্ট গেট দ্য পারমিশন এন্ড ইউ সেল ইট বিকজ ইট কামস উইথ আ সার্টেন ইন্টারেস্ট রেট। On the other hand, equity holders have got lots of risk and other things, so debenture is far more flexible than equity. So আপনাকে এই on the top of the accounting financial consideration, you got to think of these qualitative as well as financial thing. এখানে আরসি ম্যাকপি, আরসি কোলাইনো, আরসি আর হচ্ছে ম্যাককফি, এই দুটো দিয়ে আপনি ওই নেমনিক করে দেন হচ্ছে আলটিমেটলি ডিসিশন দিবেন কোনটা। এখানে রাইট ইস্যু ইজ দ্য প্রেফার্ড ফাইন্যান্সিং অপশন। আমি কি বুঝাইতে পেরেছি আপনাদের? জি স্যার। জি স্যার। গুড। স্যার এক্সেলটা কি শেয়ার করা যাবে ক্লাস শেষে? এক্সেল শেয়ার করা যাবে ক্লাস শেষে, হ্যাঁ করে দিব, না অসুবিধা নেই। আচ্ছা এখানে আপনি সি ডিতে বলেছে কমেন্ট অন দ্য অ্যাজাম্পশনস মেড বাই এনপিস ম্যানেজমেন্ট দ্যাট there would be no additional working capital requirements associated with the additional revenue. So এখানে দেখেন একটা কথা বলছে যে এনপিস ম্যানেজমেন্ট assumes that no additional working capital requirements associated with the additional revenue. আপনার এডিশনাল রেভিনিউর জন্য কোনো এডিশনাল ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লাগবে না, এইটার উপর আপনাকে কমেন্ট করতে বলছে। সো এটার কমেন্ট মিন্স আপনাকে ক্রিটিসিজম করতে বলছে। ইউ সি এই যে এডিশনাল রেভিনিউ, বিজনেসটা এক্সপ্যান্ড হচ্ছে নর্থ ইংল্যান্ড এন্ড স্কটল্যান্ড, তাই না? এই জায়গাটা কি নতুন না? দ্যাট ইজ এ নিউ বিজনেস এরিয়া। তো নিউ বিজনেস এরিয়ায় ওই যে জিম ইকুইপমেন্ট নিয়ে যাবে, ওইখানে ওরে কেউ চিনে? না স্যার। বলেন। তো ও যদি সেল করতে চায় তার মানে কি ওর বেশি ক্রেডিট দিতে হবে, তাই না? কারণ ওর ওই প্রোডাক্ট তো কেউ নিতে চাইবে না, ওকে লং ক্রেডিট পিরিয়ড দিতে হবে, আদারওয়াইজ ওর প্রোডাক্ট কেউ নিবে না। দেয়ারফর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ইনক্রিজ করবে, তার মানে কি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল লাগবে না এখানে? লাগবে। ও যদি প্রকিউর করতে চাও কোনো কিছু, ওটা তো কেউ চিনে না, তার মানে কি ওর মোস্টলি ক্যাশে কিনতে হবে অথবা শর্ট ক্রেডিট পিরিয়ড পাবে। ওর কিন্তু বিক্রি করতে হবে লং এ, কিন্তু ও যখন কিনতে যাবে ওর হচ্ছে ও অত বেশি ক্রেডিট পাবে না, তার মানে কি ওর তখন অ্যাকাউন্টস পেয়েবল আপনার ইয়া হবে, সরি ক্যাশ বা ইসের জন্য, ক্যাশ বা শর্ট ক্রেডিটের জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দরকার হবে। যেহেতু এটা নিউ প্লেস, they don't have any idea about the inventory requirements or demand. দরকার আছে মানে ওর জানে ইনভেন্টরি কিরকম লাগবে বা ডিমান্ড কিরকম হতে পারে। সো ইনভেন্টরি এই জন্য ওর হাই লেভেলে রাখতে হবে, রাইট? হাই অ্যামাউন্ট অফ ইনভেন্টরি রাখতে হবে সো দ্যাট দেয়ার ইজ নো স্টক আউট কস্ট। তো এই জন্য ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দরকার হবে। সো দ্য অ্যাজাম্পশনস দে হ্যাভ মেড, no working capital, additional working capital will be required for additional revenue. That's not quite correct according to me because of these reasons. আপনারা কি ক্লিয়ার? তো এইটা মোটামুটি হচ্ছে আমরা ফাইন্যান্সিং এর ম্যাথ দেখলাম। আপনাদের কাজ হলো দেখেন এই যে 42 করবেন, আমি আপনাদেরকে বলে দেই কোনটা কোনটা করবেন। 44 আমরা করব নিজের, অসুবিধা নাই। 44 সলভিং টুগেদার 42 বললাম, কয়েকটা ম্যাথ আমি বলে দিচ্ছি মানে সেম কনসেপ্টের সাথে যে যায় এগুলা করবেন না। 49 করেন, 49 ওকে, ইফ ইউ কুড 49 করেন। তারপরে হচ্ছে 51 আমি করাই দিব, 52 করবেন ওকে। 52 সেম ম্যাথ, এই যে সেম ওই যে দেখেন ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার, কস্ট অফ ক্যাপিটাল, ইন্টারেস্ট কভার, আর্নিংস পার শেয়ার, সেম ইয়া এটা 52 করবেন। 53 করবেন ওকে, ভেরি সিমিলার ম্যাথ, এইগুলা আপনি করলে মানে যে সেম ইয়াতে 54 করবেন। সো তাইলে আপনার ফাইন্যান্সিং এন্ড বিজনেস প্ল্যানিং এর এই ম্যাথ গুলা আপনার হয়ে গেল, যে আমি বিজনেস প্ল্যান করে বা বিজনেস প্ল্যানিং মানে ওই অর্থে ওই বড় বিজনেস প্ল্যান না, মানে ফাইন্যান্সিং এর যে পোর্শনটা ওই অংশটা আপনার হয়ে গেল, ফাইন্যান্সিং অপশন এন্ড পার্ট অফ দ্য বিজনেস প্ল্যান, এটা হয়ে যাবে। ইন আওয়ার নেক্সট ক্লাস উই শ্যাল বি কভারিং দা ভ্যালুয়েশন এবং অন্য ডিভিডেন্ডের ওই যে ম্যাথ গুলো আছে যেগুলা বাদ আছে ওইগুলা মানে ইয়া দেখবো, থিওরি দেখবো এবং ম্যাথ করবো ওকে। এবং আমাদের হার্ডলি I will be conducting 2 more classes, not more than that.
but possibly one will be the last class, I believe. বুঝতে পেরেছেন? আর মনে হয় আমার সময় হবে না, ওইটার মধ্যেই আমি শেষ করে যাওয়ার চেষ্টা করব। ঠিক আছে? So your job will be, মানে the number I mentioned, please go over it by yourself. আর next ক্লাসে আমি আমার rest of the যেটা আছে we shall try to cover. বলেন তো কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে you can discuss. কোশ্চেন নেই। Good. তাহলে আমরা কি শেষ করব আজকে? জি স্যার। স্যার এক্সেলটা একটু শেয়ার করেন কাইন্ডলি। তাহলে আপনারা লাইনে থাকেন, আদারওয়াইজ আমি আবার ভুলে যাব। এখনই আমি শেয়ার করে দিই। আজকে হচ্ছে কত? 3rd of অক্টোবর, তাই না? স্যার এক্সামের জন্য ফার্দার যদি প্র্যাকটিস করতে চাই কোথা থেকে করব? ফার্দার প্র্যাকটিস আমি যা বলছি এর বাইরে কিছু করা লাগবে না। আপনাকে আমি কি বলেছি, কি পড়তে বলেছি বলেন তো? এখানে তো মানে যথেষ্ট ওই যে আমি প্রথমে হচ্ছে আমার ক্লাসটা ভালোভাবেই করবেন। আপনি যতই ম্যাথ করেন আপনার কোনো লাভ নেই unless you understand the concept. আমি যা বলছি এটা হচ্ছে বেসিক ফার্স্ট রাউন্ড। সেকেন্ডলি আপনার যে স্টাডি ম্যানুয়াল আছে, এই স্টাডি ম্যানুয়ালে আপনি হচ্ছে যে ইন্টারঅ্যাক্টিভ কোশ্চেন আছে, সেলফ টেস্ট আছে, এগুলো সব একবার কভার করবেন। ওকে, কভার করার পর আমি যে এই যে কোশ্চেন গুলা করলাম ICAW, এইগুলা করবেন, কারণ দিস আর ভেরি স্ট্যান্ডার্ড ম্যাথস। এইগুলা করার পর দেন ইট উইল গিভ ইউ এ রক সলিড ফাউন্ডেশন। ওকে, এই ফাউন্ডেশনের পরে আপনি ICAB-র যে কোশ্চেন গুলো আসছে বিভিন্ন টাইমে সেইগুলো আপনি করবেন, করে আপনার শেষ। এবার সুন্দর করে পরীক্ষার হলে চলে যাবেন। আর মেক শিওর যে থিওরি গুলো আমি যেভাবে দেখিয়েছি এগুলো বুঝে বুঝে পড়বেন। ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট ফর ইউ টু ফেল। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে আপনারা প্রবলেমে পড়ে যান থিওরি নিয়ে, বুঝছেন? আপনারা তো থিওরি ঠিক মতন ইন্টারপ্রিট করতে পারেন না। ওকে যেমন স্যার, ধরেন থ্যাংক ইউ স্যার, ট্রাই করব আজকে ওই স্যার। আমাদের ইসের কথা আসলো না যে কোন রেট নিব, 10% না 12%, সো আপনারা 12% বেশি এই জন্য নিব, এরকম না। দিস ইজ নট হোয়াট ইজ এক্সপেক্টেড। এক্সপেকটেশন হচ্ছে যেহেতু ইনভেস্টরের রিকোয়ার্ড রিটার্ন 12%, ইট উইল বি 12%। তারপরে ইউ কেম আপ উইথ দ্যাট নিউ থিওরি যে ডিবেঞ্চার যদি ইরিডেমেবল হয় তাইলে ওরা আবার ইন্টারেস্ট হবে না, এরকম হইলে কিন্তু হবে না। বুঝে গেছে? আপনারা এটারই করে নেন, যে এক্সেলটারে ডাউনলোড করে নেন। ঠিক আছে? সো আমাদের we had enough for tonight, I believe. আর বলা যাবে না, আর এত কথা বলা যাবে না, আজকে শেষ করে দিতে হবে। ঠিক আছে? থ্যাংক ইউ স্যার। Okay, so see you in the next class and have a good night. Okay, bye.